न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाणिका समलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् शिवस्यक्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणम्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिजरी दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्मजलदौ निमग्नानां द्रंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति सज्जोत्स्ना शुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणा स्फटिकघटिका पुस्तककरां सकुन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणा फणितयः सुधामप्यस्वाद्या प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपज्यन्ते विश्वे विदिशतमखाद्यादिविशदः कराळं यच्छ्वेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा शिवशक्तिकामः क्षितिरतरविशीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रः तदनु च परामारहरयः अमीहुल्लेखाभिः श्रीसुभिरवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवतां कैनाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमणिसमाधाय ददतौ कदा काले मातः कदय कलितालक्तकरसं पिबेयं विज्जाति तव चरणनिर्नेजनजलं प्रकृत्या मूकानाम् अपि च कविता कारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसतां प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूते चन्द्रोपलजललवैराग्यरचना स्वकीयैरम्भोर्भिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम् याभिर्वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम् లలితా పంచ 169 పేజీ లలితా పంచ प्रातस्मरामि ललिता वदनारविन्दं
బింబాధరం మృదులమౌక్తికశోభితాంగం ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యం మందస్మితం మృగమదోజ్వలఫాలదేశం ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీం రత్నాంగులీయలసదంగులిపల్లవాడ్యం మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానం పుండ్రేక్షుచాపకుసుమేఘశృణీరదదానాం ప్రాతర్నమామి లలిత చరణారవిందం భక్తేష్టదాననిరతం భవసింధుపోతం పద్మాసనాదిసురనాయక పూజనీయం పద్మాంకుశధ్వజ సుదర్శన లాంఛనాఢ్యాం ప్రాతస్త్రువే పరశివాం లలితాం భవానీం त्रय्यन्तवेद्य विभवा करुणानवद्यां विश्वस्य सृष्टिविलस्य स्थितिहेतुभूतां विश्वेश्वरीं निगमवाग्मनसतिदूरं प्रातर्द्वरामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीसाम्भवीति जगता जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति यप्श्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते तस्मै ददाति ललिता जटति प्रसन्ना विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम् सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बां सदा सेन्दुबिम्बां सदा नोष्टबिम्बां भजे शारदाम्बा मजस्रं मदम्बां कटाक्षे दयार्दां करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापै सुभद्रां पुरस्ति विनीन्द्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बा भजस्रं मदम्बां ललामाङ्कफालां लसद्गानलोलां स्वभक्तैकपालां यशस्श्रीकपोलां करे त्वक्षमालां कनद्रत्कलोलां भजे शारदाम्बां मजस्रं मदम्बां सुसीमन्तवेणीं दृशानिर्जितैनीं रणवत्कीरवाणीं नमद्व्रजपाणीं सुधामन्दरास्यां मुदा चिन्त्यवेणीं भजे शारदाम्बा मजस्रं मदम्बा
शान्तां सुदेहां दृगन्ते कचान्तां लसल्सल्लताङ्गीं मनत्यामचिन्त्यां स्मृतां तापसैः सर्गपूर्वस्थितान्तां भजे शारदाम्बा मजस्रं मदम्बां कुरङ्गे तुरङ्गे मृगेन्द्रे खगेन्द्रे मराळे मदेभे महोक्षेदिरूढां महत्यां नवाम्यां सदा सामरूपां भजे शारदाम्बा मजस्रं मदम्बां ज्वलत्कान्तिवर्णीं जगन्मोहनाङ्गीं भजेन्मानसाम्बोज सुभ्रात्रभृङ्गीं निजस्तोत्रसङ्गीत नृत्यप्रभाङ्गीं भजे शारदाम्बा मजस्रं मदम्बां भावाम्बोजनेत्राज्य सम्पूज्यमानां लसन्मन्दहासा प्रभावक्त्रचिह्नं चलच्चञ्चलाचारु ताटङ्ककर्णां भजे शारदाम्बा मजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बा मजस्रं मदम्बां 138 భజగోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డుక్రుం కరణే भूढजहि धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निजकर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं नारीस्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागामोहावेशम् एतन्मां सवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं नलिनीदलगतजलमतितरलं तद्वज्जीवितमतिशयचपलं विदिव्याद्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं यानद्वीतोपार्जनशक्तः तावन्निजपरिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्रति तस्मिन् काये बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावः तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत्
चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः काते कान्तकस्ते पुत्रः संसारो ममतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्राता सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः वयसि गते कामविकारः शुष्के नीरे कः कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारो ज्ञाता तत्त्वे संसारः मा कुरु धनजन यौवनगर्वं हरति निमेषत्काला सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदत्वं प्रविशद्विदित्वा दिनयामिन्यौ सायं पात्रः शिशरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छयत्यायुः तदसि न मुञ्चत्यासावायुः काते कान्ता धनगतचिन्ता वातुलकिं तव नास्ति नियन्ता त्रिगजति सज्जनसङ्गतिरेका भवति भवानवतरणे नौका जटिलो मुण्डीलुञ्चितकेशः काषायाम्बर बहुकृतवेषः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढो युदरनिमित्तो बहुकृतवेषः अंगं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं रुद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् अग्रे वह्निपृष्ठे भानु रात्रौ चुबुकसमर्पितजानु करतलभिक्षस्तरुळवासः तदपि न मुञ्चत्याशापासः कुरुते गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमदवादानं ज्ञानविहीन सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः शय्याभूतलमजिनं वासः सर्वपरिग्रहभोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येव भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारिसमार्चा तस्य करोति ययो न विचर्चा पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे दद्याकृत्पट विरचित कंदा पुण्य पुण्य विवर्जित पंदः
योगी योगनियोजितचित्तो रमते बालोन्मत्तवदेव कस्यं कोऽहं कुतो आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावित निज संसार सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारः त्वय्यैचान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं क्युप्यसि मय्यसहिष्णुः भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराजदि विष्णुत्वं शत्रौ मित्रौ पुत्रौ बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छासचिराद्यदि विष्णुत्वं कामक्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्माज्ञानविहीना मूढा ते पश्यन्ते नरकनिगूढाः गेयं गीतानामसहस्रं जेयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जनसङ्गे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तं सुखतः क्रियते रामाभोगः पश्चादन्तशरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं चरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् अर्धमनर्धं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्यविवेकविचारं जाप्य समेत समाधिविधानं कुर्ववदानं महदवदानं गुरुचरणाम्बुज निर्भरभक्तः संसारादचिराद्भवमुक्तः सेन्द्रियमानसनियमादेवं द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते त्वं सन्निहिते काले हि रक्षति डुक्रिं करणे अविनयमपनय विष्णो दमय मनस्य मय विषय मृगतृष्णां भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः दिव्यधुनीमकरन्दे परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्चिदे वन्दे सत्यपिभेदापगमे नादतवाहं नमामकीनस्त्वं सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचन समुद्रो न तारङ्गः उद्धृतनगनगभिदनुजा धनुजकुला मित्रमित्रशशि दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवति तिरस्कारः पश्चादिभिरवतारैः अवतारवतार्वता सदा वसुधां परमेश्वर परिपाल्यो भवतापभीतोऽहम् दामोदर गुणमन्दिरा
సుందరవదనారవింద గోవింద భవజలధి మదన మందర పరమందరమపనయత్వం మే నారాయణ కరుణామయ శరణం కరవాణి తావకౌ చరణౌ ఇతి షట్పదీ మదీయే వదన సరోజే సదా వసతు వదన సరోజే సదా వసతు యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే కాయేన వాచా మనసేంద్రియేణ బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యజ్ఞః సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మాకు ధన్యవాదాలండి. అమ్మా ఒక్క నిమిషము, అందరూ అక్కడ వేదిక దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇటు వచ్చేసేయండి అమ్మా. ఇక్కడ గురువందనం చేసుకుందాం. ప్రేమలత గారు అందరూ వచ్చేసేయండి. అయ్యా పాలెపు రాజేశ్వర శర్మ సిద్ధాంతి గారు ముందు గురువందనం.
అసలు మెయిన్ ఆవిడ అమ్మ గురువందనం అమ్మ. ప్రేమలత గారు పైకి రండి అమ్మ, ఒక్క నిమిషం. మాధవిలత గారు రండి, మాధవి గారు. ఇక్కడ దాకా చాలు. అమ్మ అందరూ ఒకసారి లేచి నిల్చొని, పొరపాటున ఎవరైనా చెప్పులు వేసుకొని ఉంటే అక్కడే కొంచెం చెప్పులు విడిచి పక్కన పెట్టుకోండి అమ్మ. సాధారణంగా యజ్ఞశాలలో నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి ఎవరు వేసుకోరు, పొరపాటున. శంకారూపేణ మచ్చిత్తం పంకీకృతమభూద్యయా కింకరీయస్య రామాయ శంకరాచార్యమాశ్రయే. శృతిస్మృతిపురాణానామాలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం. అజ్ఞానాం జాహ్నవీతీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీతీర్థమాశ్రయే. విద్యా వినయ సంపన్నం వీతరాగం వివేకినం వందే వేదాంత తత్వజ్ఞం విధుశేఖర భారతి. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. కృష్ణాయ యాదవేంద్రాయ జ్ఞానముద్రాయ యోగినే నాథాయ రుక్మిణీశాయ నమో వేదాంతవేదినే. అగ్రతః పృష్ఠతశ్చైవ పార్శ్వతశ్చ మహాబలౌ ఆకర్ణపూర్ణధన్వానౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ రక్షేతాం రామలక్ష్మణౌ. శారదా శారదాంభోజ వదనా వదనాంబుజే సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధిం సన్నిధిం క్రియాత్. అంబోధరశ్యామలకుంతలాయై అతిప్రవాసామ్రజటాధరాయ గిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ నమః శివాయై చ నమః శివాయ. యస్య ప్రసాదాదహమేవ విష్ణుః మయ్యేవ సర్వం పరికల్పితం చ ఇత్థం విజానామి సదాత్మరూపం తస్యాంఘ్రియుగ్మం ప్రణతోస్మి నిత్యం. సభాకల్పతరుం వందే. యో వేదాదౌ స్వరః ప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిలీనస్య యత్పరః స మహేశ్వరః. అమ్మ అందరూ ఆసీనులైతే తదుపరి కార్యక్రమాన్ని మా దర్శనం శర్మ గారు ఆరంభం చేస్తారు. దీని పూర్ణత్వం మా సీతారామ శర్మ గారి యొక్క పాటతో ఉంటుంది చివరిలో ముగింపు. అమ్మ ఒక్క నిమిషం మాధవిలత గారు, అలాగే మీరుండండి అమ్మ ఒకళ్ళు, ప్రేమలత గారు, ముగ్గురు ఉన్నారు. చక్కగా పారాయణం ఎంతో అద్భుతంగా అనేక మందిని, తానొక్కళ్ళు నేర్చుకోవడం గొప్ప విషయం కాదు, నలుగురితో పంచుకుంటూ నలుగురికి తర్ఫీజ్ ఇవ్వడం గట్టిగా మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యలో. అదేవిధంగా శ్రీ మాధవి గారిని శాలువాతో మంథని నుంచి వచ్చారండి.
ఇక్కడ కాదు, 300 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి బస్సులో అందరూ వచ్చి అద్భుతంగా పారాయణ చేశారు. గట్టిగా మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యలో. అదేవిధంగా జానకి గారికి, మా కొండూరి పద్మావతి గారికి ఆవిడ కుడి భుజం అన్నమాట, తెలుసు కదా, గట్టిగా. ఇప్పుడు పెద్దలు శ్రీ రామనాథ శాస్త్రి గారితో ఒక శంకరాచార్యుల వారి యొక్క చిత్రపటాన్ని వారికి ఇప్పిద్దాం. అలాగే మా శాస్త్రుల వారు మీరు కూడా ముందు ప్రేమలత గారికి శాస్త్రుల వెంకటేశ్వర శర్మ సిద్ధాంతి గారు. గట్టిగా అటు కాదండి, తిప్పి తిప్పి తిప్పి, మీరు కాదు వారు ఇవ్వండి ఇవ్వండి. అలాగే మా మాధవి గారికి మీ చేతులు, గంగవరపు ఆంజనేయ శర్మ గారి చేతుల మీదుగా పెద్దలు గట్టిగా మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యలో. ఇవాళ వారింటికి శంకరుడు అద్వైత వేదాంతాన్ని అభ్యసించిన పెద్దల చేతి మీదుగా చేరి చక్కగా ఇంటికి చేరబోతున్నారు. కాబట్టి జ్ఞానముతో కూడినటువంటి చిత్రపటం అందిందమ్మా మీకు. గట్టిగా మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్యలో. మీరు వచ్చారుగా మంతని. మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గురువు గారికి సాక్షాత్తుగా ఇటు సాఫ్ట్వేరు హార్డ్వేరు రెండు రకాలైనటువంటి వారు మా మల్లాది రామనాథ శాస్త్రి గారైతే, వారి సాఫ్ట్వేర్ని అందిపుచ్చుకున్నటువంటి తొలి శిష్యులు శ్రీ గార్లపాటి. కొంచెం వారికి అడ్డం దారివ్వరా, వారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. భారత రాష్ట్రపతి నిలయంలో జ్యోతిష్య పఠనం చేసినటువంటి సిద్ధాంతి గారు పాలెపు రాజేశ్వర శాస్త్రి గారిని మనందరం గట్టిగా మన కరతాళ ధ్వనుల మధ్యలో సత్కరించుకుందాం. ఓం బృహస్పతే అతియదర్యో అర్హాద్యుమద్విభాతి క్రతుమజ్జనేషు యద్దీదయచ్చవసర్త ప్రజాత తదస్మాసు ద్రవిడం దేహి చిత్రం. మనం ఆరంభించుకుందామా? శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఆదిశంకర భగవత్పాదుల జయంత్యుత్సవ సంరంభంలో ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమ పరంపర సాగుతూ ఉంది. తెలుగునాట విఖ్యాతులైన సనాతన ధర్మ వ్యాప్తి కోసం అహరహం కృషి చేసిన, వేద ధర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయడానికి జీవితాన్ని పణంగా పెట్టిన
సదాచార సంపన్నులుగా గొప్ప కర్మిష్ఠులుగా జీవితాన్ని సాగించిన ముగ్గురు మహానుభావుల శతజయంతి సంవత్సరంగా ఈ సంవత్సరం తెలుగువారందరము జరుపుకుంటున్న తరుణాన ఆ ముగ్గురు విద్వన్మూర్తుల యొక్క శతజయంతి సభను ఈ ఆదిశంకర భగవత్పాదుల ఈ జయంత్యుత్సవాల్లో భాగంగా వారిని గౌరవించుకుందాం, వారిని స్మరించుకుందాం అని ఈ 3 రోజుల కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయ తలపెట్టిన జగద్గురు ఆదిశంకరాచార్య భక్త సమాజం వారు, తత్వం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నిర్వాహక సంస్థలకు ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ, నిన్నటి రోజున యజ్ఞేశానందనాథ స్మార్త సరస్వతి ధార్మిక వరేణ్యులు, విఖ్యాత జ్యోతిష పండితులు, కీర్తిశేషులు పాలకుర్తి నృసింహరామ సిద్ధాంతి గారి శతజయంతి ఉత్సవ సభను ఇక్కడ నిర్వహించుకుంటే, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వేద విద్యా వ్యాప్తి కోసం విశేషమైన కృషి చేసిన మహనీయ విద్వన్మూర్తి, ఉభయ భాషా పండితులు, శాస్త్ర కోవిదులు, తెలంగాణ వైతాళికులు, జ్ఞాననిధి బ్రహ్మశ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి శతజయంతి ఉత్సవ సభను మనం నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. రేపటి రోజున పౌరాణిక సార్వభౌములుగా జగమెరిగిన విద్వన్మూర్తి మహామహోపాధ్యాయులు బ్రహ్మశ్రీ మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారి శతజయంతి ఉత్సవ సభ రేపటి రోజున జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ ముగ్గురు మూర్తులు ఒకే సంవత్సరం జన్మించడం, ఒకేసారి మనమంతా ఈ ఎంతో విశిష్టత కలిగిన ఆదిశంకర భగవత్పాదుల ఆదిశంకర జయంత్యుత్సవ సభలో ఈ ముగ్గురు మూర్తుల శతజయంతి సభలు నిర్వహించుకుంటుండడం ఎంతో సముచితం. ఒక అద్భుత అరుదైన ఘట్టం కూడా ఈ ఉత్సవాల్లో. అందుకు అంగీకరించి ముగ్గురు మూర్తులను కూడా అనేక మంది భక్తకోటి సమక్షంలో సగౌరవంగా స్మరించుకునే, వారి సేవలను మళ్ళీ నెమరు వేసుకునే ఈ ఘట్టాన్ని మనకు అందించిన ఆదిశంకర భక్త సమాజం వ్యవస్థాపకులు, తత్వం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ముఖ్యులు శ్రీ బంగారయ్య శర్మ గారికి మొదట నమస్సులు, ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళటి రోజున మనం ఏ మహనీయమూర్తి శతజయంతి సభ జరుపుకుంటున్నామో వారి గురించిన వివరాలు ఈ సభలో ప్రస్తుతించుకుంటాం. అంతకు పూర్వం శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి చిత్రపటానికి పూజ చేసి, జ్యోతి ప్రకాశం చేసి, వారి స్తోత్రాన్ని పఠించుకొని ఈనాటి ఈ సభను ఆరంభించుకుందాం. శ్రీ గంగావరపు ఆంజనేయ శర్మ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. జ్యోతిష్మతీం త్వా సాధయామి జ్యోతిష్కృతం త్వా సాధయామి జ్యోతిర్విదం త్వా సాధయామి భాస్వతీం త్వా సాధయామి జ్వలంతీం త్వా సాధయామి మల్మలా భవంతీం త్వా యామి దీప్యమానాం త్వా సాధయామి రోచమానాం త్వా సాధయామ్యజస్రాం త్వా సాధయామి బృహజ్యోతిషం త్వా సాధయామి బోధయంతీం త్వా యామి జాగ్రతీం త్వా సాధయామి ఉద్దీప్యస్వజాతవేదోపఘ్నన్నిరుతిం మమ పశోగుశ్చ మహ్యమావహ జీవనంచ దిశో దిశా శన్నో మిత్రశం వరుణః శన్నో భవత్వర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి ఋతం వదిష్యామి
సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వేదశాస్త్రపురాణేషు మర్మజ్ఞాన్ జ్ఞానపారగాన్ శాస్త్రులాన్వయ సంజాతాన్ విశ్వనాథ గురుం భజే. శ్రీమత్సకల నిగమాగమ సారస్వత విద్వత్సభారంజకాన్ ఔపనిషత్ ప్రతిపాద్య బ్రాహ్మీ స్వరూపాన్ వైదిక ధర్మ మార్గ ప్రవర్తక సదాచార నిష్ఠాగరిష్టాన్ వేదశాస్త్ర పురాణ స్మృతితిహాస ఆగమాది విశారదాన్ ఆంధ్రప్రదేశీయ పురోహిత బ్రాహ్మణ వేద సంస్కృత వేద విద్యాపీఠ స్థాపకాన్ శృతిచోదిత కర్మానుష్ఠాన నిరతాన్ చతురాంనాయ పీఠేష్వకుంఠిత పాండిత్య ప్రకర్షక వాగ్విలాసధురీణాన్ అంతర్ముఖాన్ శ్రీధర్మ సమ్రాట్ యతిచక్రచూడామణి స్వామి కరపాత్రి మహారాజ ధర్మదీక్ష సామ్రాజ్యధారకాన్ అనవరత సనాతన ధర్మ మార్గ పారావారీణ కర్మిష్ఠాన్ సాక్షాదన్నపూర్ణాగర్భముక్తాఫల శ్రీకరపాత్రానుగృహీత మహా షోడశాక్షరీ శ్రీవిద్యా పూర్ణదీక్షా శ్రీవిద్యారూపాన్ వైదిక సనాతన ధర్మ ప్రబోధనేన సర్వానస్మాన్ ప్రాకృత జనాన్ విశేషతః తైలంగాణీయ జనాన్ ఉద్ధరతః శ్రీమతః అవ్యాజ శిష్యవాత్సల్య అనురాగవతాన్ శ్రీమదనసూయాంబా సమేత శ్రీ శివానందనాథ మహాషోడశాక్షరీ పూర్ణదీక్షాదీక్షితాన్ శివం పురీ శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గురుశత జయంత్యుత్సవ సమారంభే సద్గురు పాదుకాన్ సభక్తికం సప్రశ్రయం సాష్టాంగం వినమ్రపూర్వకం ప్రణమామః. విశ్వనాథ భగవాన్ కీ జై. శాస్త్రుల విశ్వనాథ భగవాన్ కీ. శ్రీ 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 భారతీ తీర్థ మహాస్వామి మహారాజ్ కీ జై. శ్రీ 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 విధుశేఖర మహాస్వామి భగవాన్ కీ జై. శ్రీ శ్రీ కరపాత్రిజీ మహారాజ్ కీ జై. సభా సరస్వతికి నమస్కారం. శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి కుమారులు, విఖ్యాత వేదశాస్త్ర పండితులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యాశాఖలో సంచాలకులుగా పనిచేసి పదవీ విరమణ చేసిన బగళాముఖి శక్తిపీఠం వ్యవస్థాపకులు, బగళాముఖి ఉపాసకులు బ్రహ్మశ్రీ శాస్త్రుల వెంకటేశ్వర శర్మ గారిని, అదేవిధంగా భారత ఆయుర్వేద పరిశోధన విస్తరణ సంస్థకు సంచాలకులుగా పనిచేసి ఆయుర్వేదంలో ఎంతో పరిశోధన పరిశీలన చేసిన విఖ్యాత వైద్య శిఖామణి డాక్టర్ భాగవతం రామారావు గారికి, రేపు శతజయంతి మహోత్సవ సభను నిర్వహించుకుంటున్న మహామహోపాధ్యాయులు, అదేవిధంగా పౌరాణిక సార్వభౌములు మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారి కుమారులు, విఖ్యాత పౌరాణికులు బ్రహ్మశ్రీ మల్లాది రామనాథ శాస్త్రి గారికి, బ్రహ్మశ్రీ వేద పండితులు గంగవరపు ఆంజనేయ శర్మ గారికి, గంగవరపు రామశర్మ గారికి, గార్లపాటి ప్రభాకర శర్మ గారు విద్వన్మూర్తి గారికి సాష్టాంగ ప్రణామాలను అర్పిస్తూ శ్రీ కాసుల చంద్రశేఖర శర్మ గారిని ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం.
శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి గురించి ఈ తరం వారికి ఎంతమందికి తెలుసో తెలియదో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నైజాం పరిపాలనలో వేద శాస్త్రాలు లుప్తమవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఒకనాడు గోదావరి కృష్ణా నదుల మధ్య విస్తరించి ఉన్న ఈ రాష్ట్రంలో వేదం శాస్త్రం శ్రౌతం సంస్కృతం ఎంతో ఘనంగా వైభవం సంతరించుకున్న ఈ నేలలో అనేక శతాబ్దాల పరాయి పాలన వల్ల ఆ ధర్మం కొంత లుప్తమవడం వల్ల మళ్ళీ వేద ధర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయాలన్న తలంపుతో ఒక 60 ఏళ్ల క్రితమే శివంపేట అనే గ్రామంలో ప్రస్తుత ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా ప్రస్తుత మెదక్ జిల్లాలోని శివంపేట మండల గ్రామంలో వారి స్వగ్రామంలో వేద పాఠశాలను ప్రారంభించినటువంటి మహనీయులు శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గురువు గారు. విశేషమేమంటే వారు చిన్నతనం నుంచే వేదం శాస్త్రం అధ్యయనం చేసి విఖ్యాత వేదశాస్త్ర పండితులుగా, జ్యోతిష్య పండితులుగా, ఆయుర్వేద పండితులుగా బహుముఖీన ప్రజ్ఞా పాఠవాలను చేసి ఎన్నో ఉన్నత ఉద్యోగాలు వచ్చినా తృణప్రాయంగా వదులుకొని వేద ధర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయాలనే వారు వేద పాఠశాలను పెట్టి 100 మంది దాకా విద్యార్థులను ఇవాళ భారతదేశంలో అనేక చోట్ల గొప్ప గొప్ప వేదశాస్త్ర విద్వన్మూర్తులుగా పౌరాణికులుగా విరాజిల్లుతున్న వారిని ఆనాడే వారు ఆ వేద పాఠశాల ద్వారా ఈ జాతికి పంపించారు. అనేక మంది వారిలో దక్షిణాంనాయ శృంగేరి శారదాపీఠంలో శాస్త్రాధ్యయనం చేసిన వారు ఉన్నారు. శ్రీ శాస్త్రి గారు కూడా దక్షిణాంనాయ శృంగేరి శారదాపీఠం జ్యేష్ఠ మహాసన్నిధానం వారు, అంటే ప్రస్తుత పీఠాధీశ్వరులైనటువంటి 35వ పీఠాధీశ్వరులు జగద్గురు శంకరాచార్య శ్రీ 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 భారతీతీర్థ మహాసన్నిధానం వారి గురువుగారైనటువంటి అభినవ విద్యాతీర్థ గురువు గారి వద్ద ప్రత్యక్ష వారి యొక్క శాస్త్ర పాండిత్యాన్ని ప్రకటించుకున్న వారి నుంచి అవ్యాజమైన శిక్ష వాత్సల్యాన్ని పొందినటువంటి వారు శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు. శృంగేరిలో ప్రతి వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో వాక్యార్థ సదస్సులు జరుగుతాయి. ప్రతి సంవత్సరము ఈ ప్రాంతం నుంచి శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారికి ప్రత్యేక ఆహ్వానం వెళ్ళేది. వారు జగద్గురువులను ఆశ్చర్యచకితులు చేసే విధంగా వారు శాస్త్రంలో వాక్యార్థాన్ని అక్కడ వారి యొక్క సదస్సులో పాల్గొనేవారు. వారి ప్రసంగాలు సాగేవి. ఆ చర్చల్లో అందరి మెప్పును పొందేవారు. అంతేకాకుండా ప్రస్తుత పీఠాధీశ్వరులు భారతీతీర్థస్వామి వారు కూడా శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారంటే అపారమైనటువంటి వాత్సల్యాన్ని, గౌరవాన్ని కూడా అందించేవారు. శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు బాగున్నారా, వారు ఏమవుతారని ఇప్పటికీ కూడా శివంపేట అన్న, శాస్త్రుల అనే ఇంటి పేరుతో అన్న మహాసన్నిధానం వారు ప్రత్యేకంగా వారిని ఆపి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకుంటారు ఈ రోజుకు కూడా. ఆ ఇద్దరు జగద్గురువులు ఆ శివంపేట కుగ్రామానికి చిన్న చిన్న వీధులు, సౌకర్యాలు లేవు, విద్యుత్తు లేదు, అలాంటి ఇంటిలోకి ఏరి కోరి మా శిష్యుని ఇంటికి మేము వస్తామని సాధారణంగా నల్లకుంట శంకరమఠం వచ్చాక ప్రధానమైనటువంటి పర్యటన ఖరారవుతుంది. కానీ శివంపేట శాస్త్రుల విషయంలో, శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి విషయంలో మాత్రం శృంగేరిలో ఉండగానే మన క్యాంపులో మొట్టమొదట 3 రోజుల క్యాంపు శివంపేటలో ఏర్పాటు చేయండి అని జ్యేష్ఠ మహాసన్నిధానం వారైన అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామి వారు, సన్నిధానం వారైన ఆనాటి సన్నిధానం ప్రస్తుత మహాసన్నిధానం వారు భారతీతీర్థస్వామి వారు ఇరువురు కలిసి ఒకసారి భారతీతీర్థస్వామి వారు ప్రత్యేకంగా విజయయాత్ర వచ్చినప్పుడు ఒకసారి 3 రోజులు పీఠార్చనతో సహా చంద్రమౌళి పూజ వారి నివాసంలోనే చేసి 3 రోజులు శివంపేటలోనే ఉండడం
ఆ కుటుంబం పట్ల, శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి పట్ల, వారి పాండిత్యం పట్ల, వారి ప్రజ్ఞ పట్ల జగద్గురువులకు ఎంత వాత్సల్యం ఉందో ఈ ఒక్కసారి మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాంటి శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు శృంగేరితో ఎంత అనుబంధం, ఎంత భక్తి ఉందో ఉత్తరాదిన కరపాత్ర స్వామి వారి గురించి కూడా వారికి అంతే భక్తిభావం. స్వయంగా కరపాత్ర స్వామి వారు ఎక్కడెక్కడ దక్షిణాదిని పర్యటించినా, ఉత్తరాదిని పర్యటించినా ముందే ప్రత్యేకంగా శాస్త్రి గారిని రప్పించుకొని పరివారంతో కలిసి అనేక చోట్ల ధర్మ సంచార యాత్రలు నిర్వహించిన ఘట్టాలు అనేకం. తెలంగాణ కాళేశ్వరం, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ ప్రాంతాల్లో ఆనాడు కరపాత్ర స్వామి వారు వచ్చినప్పుడు స్వయంగా వెంట ఉండడమే కాదు, వారణాసిలో అనేక విద్వత్సభల్లో కరపాత్ర స్వామి వారితో కలిసి శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు పాల్గొన్న సందర్భాలు. ఆనాటి ప్రస్తుత పూరి పూర్వాంనాయ గోవర్ధన పీఠం పీఠాధీశ్వరులైన నిశ్చలానంద సరస్వతి స్వామి వారి గురువు గారు, వారి పేరు నిర్వికల్పానంద జగద్గురువుల వారు, ధర్మ సామ్రాట్ వారు కూడా స్వయంగా వీరికి ఉపదేశం ఇచ్చారు. వీరు అనేక ధర్మ కార్యక్రమాల్లో కూడా ఈ శాస్త్రి గారు నిరంజన దేవతీర్థ స్వామి వారితో అట్లా వారు ఈ ఇరువురు జగద్గురువులు ఉపదేశం ఇచ్చారు. శృంగేరి ఉభయ జగద్గురువులు ఉపదేశం ఇచ్చారు. ఇలా భారతదేశ వ్యాప్తంగా వారు ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. వారు ఉజ్జయిని వేద విశ్వవిద్యాలయం కూడా ప్రత్యేకంగా శాస్త్రి గారికి గుర్తింపునివ్వడమే కాదు, ఉజ్జయిని నుంచి నేరుగా శివంపేట వేద పాఠశాలకు ఆర్థిక సాయాన్ని వీరు చేస్తున్న కృషికి గాను అందించిన చరిత్ర. అంతేకాదు ఒకసారి 60 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జ్యోతిష పండితులకు బాగా తెలుసు, తరచుగా అధిక మాసాలు వస్తుంటాయి. అప్పుడప్పుడు 3 దశాబ్దాలకు ఒకసారి, 4 దశాబ్దాలకు ఒకసారి, అప్పుడప్పుడు 6 దశాబ్దాలకు ఒకసారి క్షయమాసం అని వస్తుంది. ఆ సంవత్సరంలో ఒక నెల తగ్గుతుంది. 60 ఏళ్ల క్రితం శోభకృతునామ సంవత్సరం క్షయమాసంగా వచ్చింది, పోయిన సంవత్సరానికన్నా 60 ఏళ్ల ముందు. అప్పుడు ఈ క్షయమాసం యొక్క నిర్వహణ ఈ దేశమంతా ఎలా ఆచరించాలి అన్నప్పుడు దక్షిణాదిన అభినవ విద్యాతీర్థస్వామి జగద్గురువులు, ఉత్తరాదిన కరపాత్ర స్వామి వారు, వీరిరువురూ కలిపి దేశవ్యాప్తంగా సిద్ధాంతులు, పంచాంగకర్తలందరితో ఒక కమిటీ వేశారు. ఆ కమిటీకి అధ్యక్షులుగా వారే ఇందుకు సమర్థులు, అందరినీ సమన్వయం చేసి ఏకాభిప్రాయం తీసుకువచ్చే సమర్థులు, ప్రజ్ఞాశాలి శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు మాత్రమే అని వారిరువురు శ్రీముఖాలతో వీరిని నియమిస్తే ఇక్కడ 150 మంది సిద్ధాంతులు పీల్ఖానాలో పెద్ద సమావేశం జరిగితే 3 రోజుల పాటు జరిగిన సమావేశంలో క్షయమాస నిర్ణయం, ఏకోన్ముఖ నిర్ణయంతో శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు ఆ నిర్ణయాన్ని చేసిన డాక్యుమెంట్ నా వద్ద ఉంది, నేను దర్శనంలో ప్రచురించాను కూడా. అదే సందర్భంలో ఇరువురు జగద్గురువులు ఇంత సమర్థంగా ఒక క్షయమాసం వివాదం లేకుండా భారతదేశ వ్యాప్తంగా నిర్ణయించినందుకు గాను వీరికి ప్రత్యేకంగా శ్రీముఖాలను పంపించి వారిని అనుగ్రహించి ఆశీర్వగ్రహం కురిపించారు. 4 చతురామ్నాయ పీఠాల నుంచి విద్వన్మూర్తిగా పట్టా పొందిన ఏకైక విద్వన్మూర్తి నాకు తెలిసి శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు. ఇంకా ఉంటే ఉండొచ్చు, నాకున్న పరిజ్ఞానం మేరకు వారిలో అగ్రగణ్యులు శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు. అంతేకాకుండా ఇక్కడే పీల్ఖానాలో బహుశా ఆ కార్యక్రమంలో మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గురువు గారు కూడా పాల్గొన్నట్లు నేను ఫోటోల్లో చూశాను. అతిరుద్రయాగం జరిగింది. అతిరుద్రయాగం 1000 మంది విద్వన్మూర్తులతో 62 ఆ డాక్యుమెంట్ ఫోటోలు దొరికాయి నాకు. వీరి ఆధ్వర్యంలో అతిరుద్రయాగం జరిగితే ఆ యాగం చివరన ఎక్కడి నుంచో చెన్నై నుంచి ఒక ఏనుగును తీసుకొచ్చి ప్రత్యేకంగా వీరిని భాగ్యనగర పురవీధుల గుండా ఏనుగు మీద ఎక్కించి గజారోహణ సత్కారం వేలాది మంది విద్వన్మూర్తుల సమక్షంలో నిర్వహించిన ఘనత శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి. ఇలా అనేక విశిష్టతలు కలిగి ఆనాడే 60 ప్రాంతంలోనే వేద పాఠశాల ప్రారంభించి ఇంతటి గొప్పతనాన్ని సంతరించి ఏదీ నాది కాదు అందరిది అని
ప్రతి విద్యార్థిని తన సొంత కుమారుడి కన్నా ఎక్కువగా భావించి వారిని ఇవాళ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉభయ రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా వేద విద్య పరివ్యాప్తం అవ్వడానికి 60వ దశకంలో పాఠశాలను ప్రారంభించి అంత గొప్పనైనటువంటి వైదిక వారసత్వాన్ని అందించిన మహనీయమూర్తి శతజయంతి ఈ సంవత్సరం అంతా జరుగుతూ ఉన్నాయి. మొదటి నెల వారి స్వస్థలమైన శివంపేట బగళాముఖి శక్తిపీఠంలో ఆరంభమవగా, గత నెల మేమంతా బ్రహ్మస్వభవనం ట్రస్టు, మా చంద్రశేఖర శర్మ గారు కార్యదర్శి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, కాశీలో బ్రహ్మస్వభవనం ట్రస్టులో ఏర్పాటు చేశాం. ఇవాళ మూడవది మా బంగారయ్య శర్మ గారి యొక్క ఉదారత, వారికి పెద్దలు పండితుల పట్ల ఉన్నటువంటి గౌరవం జగద్గురువుల అనుగ్రహం వల్ల ఇంతటి సభలో ఈ 3వ శతజయంతి సభ 3 మూర్తుల్లో వీరిది వాళ్ళ మధ్య ఇవాళ జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది చాలా చాలా విశేషం. అలాంటి వచ్చే నెల నిజామాబాదులో ఈ సంవత్సరం అంతా జరుగుతాయి. మళ్ళీ చివరన రవీంద్ర భారతిలో భాగ్యనగరంలో విశేషమైన సమాపనోత్సవ సభ, శతజయంత్యుత్సవ సభ ఇక్కడ జరుగుతుంది. మనందరం పాల్గొనాలి. ఈ తరానికి, వచ్చే తరానికి ఆచంద్ర తారార్కం ఒక ధార్మిక, వైదిక, సాంస్కృతిక మార్గదర్శనాన్ని అందించిన ఆ మహనీయుణ్ణి ఈ వేదిక మీదుగా ఆదిశంకర భగవత్పాదుల ఈ జయంత్యుత్సవ సభలో మనం సంస్మరించుకోవడం, శతజయంతి సభగా నిర్వహించుకోవడం చాలా చాలా భాగ్యం. పాల్గొన్న మాకు, దీన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి బంగారయ్య శర్మ గారికి, ఇంకా ఈ తత్వం చారిటబుల్ ట్రస్ట్, అదేవిధంగా ఆదిశంకర భక్త సమాజం, ఈ పరివారం అందరికీ కూడా ఇంతటి మహనీయ మూర్తుల కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న మీరందరికీ కూడా ఆ ఆదిశంకర భగవత్పాదుల అనుగ్రహం ఉంటుందని, నిజంగా ఆదిశంకరులు ఇలాంటి వ్యక్తుల యొక్క కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తే ఇది సముచితం, అద్భుతమని వారు కూడా అనుగ్రహిస్తారని కోరుకుంటూ ఈనాటి ఈ శతజయంత్యుత్సవ సభలో శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి జీవన రేఖలను తెలియజేయవలసిందిగా శ్రీ చంద్రశేఖర శర్మ గారు కూర్చోండి. లేకపోతే మీరు కూర్చోండి. విఖ్యాత వేదశాస్త్ర పండితులు, అక్కడి నుంచి వచ్చిన విద్యార్థి, మలక్పేటలో ఉంటారు. బ్రహ్మస్వభవనం ట్రస్టు ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ. ఇంకొక విశేషం ఏమంటే, శాస్త్రి గారు ఎంత వైశిష్ట్యం కలిగిన వారో, వారి వేద పాఠశాల, వారి కీర్తి ద్విగుణీకృతం అవడానికి ఆ పాఠశాల ప్రధానాచార్యులుగా వేద విద్వన్మూర్తి, వేద విద్యా నిధి, జ్యోతిరప్తోర్యామ యాజిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన బ్రహ్మశ్రీ మాడుగుల మాణిక్య సోమయాజులు గారు ఎంతో కృషి చేశారు. వారు చివరన బ్రహ్మానంద తీర్థులుగా ఆతుర సన్యాసం స్వీకరించి, ఉదయం సన్యాస స్వీకారం, సాయంత్రం పరమపదం పొంది శృంగేరి జగద్గురువులను స్మరించుకుంటూ నారాయణ స్మరణతో పరమపదం పొందిన మహనీయులు మాడుగుల మాణిక్య సోమయాజులు గారు, బ్రహ్మానంద తీర్థస్వామి వారు, పూర్వాశ్రమంలో సోమయాజుల వారు. వారు కూడా వీరికి కుడిభుజంగా శాస్త్రుల వారి కీర్తి బహుముఖేన వ్యాప్తి అవ్వడానికి గురువుగారు కూడా, ఈ ఉభయ గురువులను మనం ఈరోజు కూడా స్మరించుకుంటున్నాం. మొదట శంఖనాదం, అటు తర్వాత జీవన రేఖలను బ్రహ్మశ్రీ చంద్రశేఖర శర్మ గారు.
సభాయే నమః. సభను అలంకరించినటువంటి మా గురువర్యులు బ్రహ్మశ్రీ శాస్త్రుడు వెంకటేశ్వర గారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే సభపై ఆసీనులైనటువంటి అందరి విద్వన్మూర్తులకు పాదాభివందనం చేస్తూ, ఈరోజు ఇక్కడ శంకర జయంతి మహోత్సవములు మా అన్నయ్య గారు బంగారేశ్వరమ్మ గారు ఎప్పుడు ఎంతో వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. అంటే మొత్తం శంకరుల యొక్క తత్వాన్ని వారు బాగా అభిమానించేవారు. చతురామ్నాయ పీఠాల్లో ప్రత్యేకించి శృంగేరి పైన వారికి బాగా అభిమానము. అలాగే దుర్మతాలన్నీ భూమండలం పైన మొత్తం వ్యాప్తి చెంది సనాతన ధర్మానికి గ్లాని కలుగుతున్నప్పుడు శంకరుడే ఆదిశంకరుడుగా ఉద్భవించి ధర్మస్థాపన చేశారు. వారు చేసినటువంటి ఆ యొక్క స్థాపనలో ఈ యొక్క మధ్యలో ఆ యొక్క పండితులు జన్మించి అవతార పురుషులే అనుకోండి వారు. అటువంటి వాళ్ళల్లో ఈ శత జయంతి ఉత్సవాల్లో మనము వారందరినీ స్మరించుకోవడము, అలా చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పము ఆదిశంకరుల యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహం మా యొక్క అన్నయ్య గారు బంగారేశ్వరమ్మ గారికి ఉన్నందుకు చాలా సంతోషము. అలాగే వేదోఖిలో ధర్మమూలం, ఈ యొక్క జగత్తుకంతా వేదమే మూలము. వేదం ద్వారానే ఈ యొక్క దేశము, ఈ భూమండలము సుభిక్షంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు సనాతన ధర్మము దాని యొక్క పని అది చేసుకొని వెళ్తుందో అప్పుడు భూమండలం పైన ఉన్నటువంటి జీవరాశి అంతా కూడా సుఖశాంతులతో ఉంటుందని ఆ వేదమే చెప్పింది. అటువంటి సందర్భాల్లో ముఖ్యంగా మన ప్రాంతంలో నైజాం పరిపాలనలో మ్రగ్గినటువంటి ఈ యొక్క ప్రాంతమంతా మొత్తం ఈ సనాతన ధర్మాన్ని మర్చిపోయి వేదాన్ని కూడా మర్చిపోయి ఉన్నటువంటి దుస్థితిలో ఎవరెవరో యదాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అన్నట్టుగా ఆ యొక్క భగవంతుని సంకల్పంతో మహానుభావులు ఉద్భవిస్తుంటారు. అలా ఉద్భవించినటువంటి మహానుభావుల్లో ఈరోజు ముగ్గురిని మనం ఇక్కడ స్మరించుకుంటున్నాము. వారిలో మా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు తెలంగాణ ప్రాంతంలో గొప్పనైనటువంటి, అంటే ఇక్కడ పుట్టినా కూడా బహుశా తెలంగాణ ప్రాంతము ఒక దురదృష్టవంతులు అనుకోవాలి. ఎందుకంటే వారిని నా దృష్టిలో నాకున్నటువంటి పరిజ్ఞానంలో సరైనటువంటి గౌరవం ఇక్కడ లభించలేదేమో వారికి అనిపించింది. ఎందుకంటే శృంగేరి పీఠము అంతా వారిని గుర్తించింది. ఉత్తరాదిన కరపార్తి స్వామివారి, నిరంజన దేవతీర్థ స్వామివారు, అటువంటి మహామహులందరూ కూడా గుర్తించారు. కానీ ఇక్కడ సముచితమైనటువంటి యొక్క స్థానం వారు కల్పించలేదేమో అని అనిపిస్తుంది. అయినా కానీ దేనికి కూడా వారు వెనకాడకుండగా కేవలం ధర్మమే. ఎందుకంటే ఎవరైతే శంకరుల యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటారో వారందరూ కూడా పేరు ప్రఖ్యాతుల గురించి ఆలోచించారండి. అటువంటి వారిలో మా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు మా ప్రాంతంలో ఈ మెదక్ జిల్లా శివంపేట గ్రామంలో వేద పాఠశాలను ప్రారంభించి ఎంతోమందికి ఆ ప్రాంతంలో వేద విద్యను అందరికీ అందించి ఈ యొక్క సనాతన ధర్మంపై అభిమానం కలిగి ఆ మార్గంలో పయనించేటట్టుగా చేసినటువంటి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఈ యొక్క సభలో వారిని కూడా స్మరించుకొనడానికి వారు మన అన్నయ్య గారు బంగారేశ్వరమ్మ గారు ఆ సంకల్పం చేశారే, దానికి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మా శాస్త్రి గారి యొక్క జీవన శైలి దాన్నంతా కూడా కుమారు సభాముఖంగా పండితుల ముందు మీ అందరి ముందు వివరించాలని చెప్పే అవకాశం నాకు కల్పించినటువంటి దర్శనం వెంకన్న గారికి, అలాగే బంగారే అన్నయ్య గారికి కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ, బ్రహ్మశ్రీ శాస్త్రుల గుండే శాస్త్రి అన్నపూర్ణమ్మ గారుల ద్వితీయ కుమారులు మా విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు మార్చి 4, 1926న జన్మించారు. జన్మస్థలము శివంపేట, నర్సాపూర్ తాలూకా, మెదక్ జిల్లా. వీరి యొక్క విద్యార్హతలు సాహిత్య శిరోమణి 1949లో పూర్తి చేశారు. అలాగే హిందీ భూషణ 1953, ఆంధ్ర భాషా ప్రవీణ 1955,
వేదాంత BOL 1958, వ్యాకరణ BOL 1959, ఆయుర్వేదాచార్య 1965, కరపాతి స్వామి శ్రీ చరణ నుండి పాదుకాంత దీక్ష 1978. అలాగే వీరి యొక్క రచనలు రాజోపచార పూజాకల్పము 1960లో వారు రచించారు. శోభకృత్ సంవత్సర క్షయాధి మాస మీమాంస పుస్తకము 1963, శ్రీ నవదుర్గా సుప్రభాతము 1969, ఏడుపాయలు నవదుర్గా గరుడ గంగా మాహాత్మ్యము 1963, పౌరోహిత్య మీమాంస 1970 సంవత్సరము, విశ్వ సంస్కృత శతాబ్ద గ్రంథ ఆంధ్ర రాజ్య విభాగ అనేటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని 1973 సంవత్సరంలో, భేడ సంహిత చారిత్రక అనుశీలనము, రాజమానసోల్లాసము, ఆంధ్ర భాషా వివరణము, చారిత్రక అనుశీలనము అనేటువంటి యొక్క గ్రంథాన్ని 1993లో 83లో రచించారు. వీరు పరిష్కరించినటువంటి గ్రంథాలు శ్రీరామ నవరాత్రోత్సవ కల్ప అనేటువంటి ఒక గ్రంథము. వీరు పొందినటువంటి పురస్కారాలు గజారోహణము 1961లో, తర్వాత సువర్ణ కనకాభిషేకము 1985లో వీరికి లభించాయి. వీరు స్థాపించినటువంటి సంస్థలు ఆంధ్రప్రదేశీయ పురోహిత బ్రాహ్మణ పరిషత్తు వ్యవస్థాపన 1971లో జరిగింది. తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశీయ పురోహిత బ్రాహ్మణ వేద విద్యాపీఠము 1971లో, శంకరాద్వైత సంస్కృత కళాశాల 1982లో. ఈ విధంగా వీరు స్థాపించినటువంటి సంస్థలు. తర్వాత వారు సిద్ధి పొందినటువంటి యొక్క సంవత్సరము మే 5, 1985 సంవత్సరమున వీరు సిద్ధి పొందారు. వీరు ఇంచుమించుగా వారు ఉపనయన సంస్కారం నుంచి కూడా కైవల్యం చెందేంత వరకు ధర్మంపైనే వారి యొక్క ఆసక్తి, దృష్టి, అందరి చేత ఆచరింపచేయించాలి అనేటువంటి యొక్క సంకల్పము వల్ల ఈరోజు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో గొప్పనైనటువంటి యొక్క విద్వాంసులు వారి యొక్క పాఠశాల నుంచి ఉద్భవించారు. వారు కూడా సనాతన ధర్మాన్ని ప్రచారం చేస్తూ వారి సంకల్పాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి సభకు నమస్కారం తెలియజేస్తూ స్వస్తి. శ్రీ కాసుల చంద్రశేఖర శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు. వరుణుడు కూడా కరుణించుగాక అంటూ ఆదిశంకర్లను ప్రార్థిస్తూ ఆ వాతావరణాన్ని, సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మిగతా వక్తలందరూ దయవుంచి మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని గంట సేపట్లో ముగించుకుందాం. తర్వాత శ్రీ బంగారే శర్మ గారి ప్రవచనం ఉంది. ఈ లోపుగా ఈ గంట సేపట్లో శాస్త్రి గారి యొక్క అన్ని కోణాల్లో వారిని సంస్మరించుకుందాం. మొదట భారతీయ వైద్యంలో జాతీయ ఆయుర్వేద పరిశోధన విస్తరణ అనే సంస్థకు సంచాలకులుగా పనిచేసి అనేక ఆయుర్వేదంలో విశేషమైన పరిశోధనలు చేసిన కాక ఆధ్యాత్మికవేత్తగా కూడా వారు గొప్ప పాండిత్యం ఉండి, అటు విశేషమేమంటే ఇవాళటి శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారికి దగ్గర బంధువు, రేపు శతజయంతి మనం నిర్వహించుకుంటున్న మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారికి దగ్గరి బంధువు. వీరిద్దరికీ వారధిగా వచ్చారు శ్రీ భాగవతం రామారావు, డాక్టర్ భాగవతం రామారావు గారు. వారు ఒక 5 ఏళ్ల క్రితం తెలంగాణ అధికార పత్రికలో ఏనుగునెక్కిన పాండిత్యం అని శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి గురించిన ఆర్టికల్ రాశారు. చాలా చక్కగా రాశారు. వారిని చూడగానే నాకు ఆర్టికలే ఏనుగునెక్కిన పాండిత్యం, ఆ గజారోహణ విషయం తీసుకొని ఆ ఆర్టికల్ రాశారు. ఇప్పుడు వారు సంక్షిప్త క్లుప్త సుందరంగా వారి యొక్క సందేశాన్ని ఇస్తారు. యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిల శక్తిధరస్వధామ్న అన్యాంశ్చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. వేదిక పైన ఆశీర్వైన పెద్దలందరికీ, ఎదురుగా ఉన్న అందరికీ కూడా నా అభివాదాలు. సమయం కొద్దిగా ఉంది. నేను చెప్పదలుచుకుని ఏదో 2-3 విషయాలతోనే పూర్తి చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇంకా అందరూ మాట్లాడవలసింది. నాకు శాస్త్రి గారితో బంధుత్వం ఉన్నది, తర్వాత గురు శిష్య సంబంధం కూడా ఉన్నది. మా బావగారికి తమ్ముడు ఆయన.
అయితే నాకు విద్యా గురువు కూడా, తర్వాత ఉపదేశ గురువు కూడా. నా ఉపనయనం జరిగినప్పుడు మా తండ్రి గారు నా చిన్నప్పుడే గతించారు. అందుకని మా చిన్నాన్న ఆయన రావాల్సి ఉండింది. కానీ ఆయన ఆ రోజుల్లో బస్సుల సౌకర్యం కొంచెం సరిగ్గా లేక రావడం ఆలస్యమైంది. అందుకని నాకు బ్రహ్మోపదేశాన్ని విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు ఇవ్వడం జరిగింది. అది నా సుకృతమని భావిస్తాను నేను. ఇంకా వివరంగా చెప్పడం బాగుండదు, సమయం లేదు కాబట్టి. తర్వాత కూడా నాకు వారితో చాలా సాన్నిహిత్యంగా ఉండడం జరిగింది. మున్నారాల్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు, తర్వాత ఆయుర్వేదంలో నేను చదువుతున్నప్పుడు కూడా వారు అక్కడ వేరే 2-3 ప్రాంతాల్లో ఉంటున్నప్పుడు కూడా వారి ఇంట్లోనే ఉండడం జరిగింది నేను. అందువల్ల నాకు వారితో చాలా సన్నిహితత్వం ఉన్నది. ఇకపోతే ఎందుకంటే సమయం లేదు కాబట్టి వారి గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, వారు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. ఆయనది నవోన్మేషమైనటువంటి బుద్ధి. వారు ఏ విషయం తీసుకున్నా కూడా దానిలో అవగాహన చాలా ఒకసారికే పూర్తి అవగాహన జరిగేది. దానికి అయితే ఎన్నో చెప్పుకోవచ్చు. కానీ వారు మధ్యలో ఆయుర్వేదాన్ని కూడా, అంటే అంతకుముందు సంస్కృతము, సాహిత్యము, ఇవన్నీ తర్కము అని చదివినా వాటిలో చాలా 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 విషయాలు బోధించిన అందరికీ ఆయుర్వేదం మీద ఎందుకు ఆసక్తి కలిగింది. మరి ఆయుర్వేదము అంతకుముందు వారికి ఆయుర్వేదంతో ఎటువంటి పరిచయము లేదు. అయితే అట్లాగే జ్యోతిషం కూడా ఎక్కువ పరిచయం లేదు. కానీ జ్యోతిషము ఎక్కువగా చదవడానికి అవకాశం రాలేదు. ఆయుర్వేదంలో ఆ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీల్లో, వేరే చోట ప్రభుత్వంలో ఎక్కడా కూడా ఆయుర్వేదానికి సంబంధించిన పట్టాలు ఏం లేవు. ఒక ఆయుర్వేద సమ్మేళనము అనేటి ద్వారా ఆయుర్వేద ఆచార్య అనేటువంటి పరీక్ష జరిగేది. ఆ రోజుల్లో అంటే తాను సొంతంగానే చదువుకుంటూ, వారికి ఆయుర్వేదంలో విద్యాగురు ఎవరు లేరు, చదువుకుంటూ ఆయుర్వేదాచార్యలో చాలా ఉన్నతంగా ఉత్తీర్ణులు కావడం జరిగింది. అది వారి ప్రతిభకు నిదర్శనం. అది వారిలో ఉన్నట్టు ప్రతిభా విద్యుత్తులు నేను ఇంకెవరిలోనూ కనిపించవు. అట్లాంటి వారు చాలా కొద్దిమందే ఉంటారు. ఇకపోతే కొన్ని విషయాలు బహుశా అందరికీ తెలియనివి వారి జీవితానికి సంబంధించి కొన్ని చెప్తాను. ఏమిటంటే, వారు ఎంతమంది తెలుసో లేదో కానీ వారికి చిత్రకళలో, అంటే బొమ్మలు దీవించడంలో కూడా చాలా అనుభవము ఇది ఉండేది. వారు మొదట్లో ఒక కన్యను పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. వారు ఎవరంటే రాఘవశర్మ గారు, రాళ్ళ ఉండే రాఘవశర్మ గారి కూతుర్ని చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. కానీ ఆమె త్వరలోనే గతించడం జరిగింది. అయితే అప్పుడు ఆమె యొక్క ఆకారాన్ని వారు వేసి మా అందరికీ చూపెట్టడం జరిగింది. ఇంత గొప్పను ఆలోచించండి. ఆమె యొక్క ఆకారాన్ని తాను వేసి చూసింది నాకు బాగా గుర్తున్నది. అది వారిలో ఉన్నటువంటి అసాధారణమైనటువంటి ప్రజ్ఞ. అంటే ఏ రంగంలోకి వాడు అడుగుపెట్టినా దాంట్లో సంపూర్ణమైనటువంటి పరిపూర్ణత్వం సంపాదించేవారు. ఇకపోతే రచనలు చాలా ఉన్నాయి, సమయం లేదు కాబట్టి. దాంట్లో అన్నిటికంటే మంచిది, గొప్పది నామసాహస్రి. ఇంతగా వేరే వనదుర్గా సుప్రభాతం ఇట్లాంటివి చిన్న చిన్నవి చాలా ఉన్నాయి. నేను మన వెంకటేశ్వర స్వామి పదవి వివరణ చేసి రాగానే కోరింది ఏమిటంటే, నామసాహస్రి ఉన్నది కదా, దాన్ని ప్రచురించే ప్రయత్నం చేయి, లేకుంటే నాకు ఇస్తే నేనే ప్రచురిస్తాను కూడా అన్నాను. ఇంకా అది కార్యరూపం దాల్చలేదు, త్వరలోనే దాల్స్తుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఆ నామశాస్త్రి కూడా ఆ పేరు పెట్టడంలోనే వారి యొక్క గొప్పతనము, వారి ఏమన్నారంటే దాన్ని ప్రతిభ ద్యోతకమవుతుంది. అందరూ విష్ణు సహస్ర ఎన్నో సహస్రనామాలని, దుర్గా సహస్రనామాలు, ఇంకా దత్తాత్రేయ అన్నింటికీ సహస్రనామాలని ఉన్నాయి తప్ప. కానీ వీరు మాత్రం తాను రాసినటువంటి విష్ణు దీనికి రామసహస్రి అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఈ చాలా కొత్తగా ఉన్నటువంటిది. అంటే అది ఆయన యొక్క ప్రతిభ, ఆయన వ్యుత్పత్తిని మనకు తెలియజేస్తుంది. ఇంకా చెప్తే చిత్రకళ గురించి ఇప్పుడే చెప్పాను. వారు రాళ్ళమడి రాఘవేశ్వర గారి కూతురు బొమ్మ చిత్రం వేశారని. ఇకపోతే వారు సంస్కృతం మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో అందరినీ ఎదిరించి మద్రాసుకు పోయి, సంస్కృతం ఒక వేదాంత వర్తిని మాత్రమే ఉండేది. కానీ వారు మద్రాసులోని మైలాపూర్ సంస్థ కళాశాలలో పోయి చేరి అక్కడ శిరోమణి సంపాదించడం జరిగింది. ఆ పోయేప్పుడు కూడా చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ పోయినారు.
ఆ రోజుల్లో నిజాం రాష్ట్రంలో ఉన్న వారికి భారతదేశం ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశం లభించేది కాదు. అందుకని వారు సికింద్రాబాద్లో పెద్ది రాజలింగ గారని ఆయన శివంపేట అత్తగారు ఆయనకు, ఆయన దగ్గర నుంచి ఆయన ఇంట్లో ఉంటున్నట్టుగా ఒక పత్రాన్ని సంపాదించి దాని ద్వారా మైలాపూర్లో అంటే అంత పట్టుదల అన్నమాట, మైలాపూర్లో చదవాలి అనేటువంటి పట్టుదలకు అట్లా సికింద్రాబాద్లో ఉంటున్నట్టుగా చూపెట్టి, అప్పుడు సికింద్రాబాద్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండేది. ఆ విధంగా అక్కడ ప్రవేశం సంపాదించి దాంట్లో సాహిత్య శిరోమణి పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఇకపోతే ఇవన్నిటి సంస్థల్లో తర్కజం ఇవన్నీ మిగతా తర్వాత చాలా జరగడం జరిగింది. కానీ మధ్యలో వారికి ఆయుర్వేదం మీద అభిరుచి కలిగింది ఏదో కారణం వలన. అంటే వారి తల్లిగారికి అనారోగ్యం రావడం, ఇంకా కొన్ని కారణాల వలన ఆయుర్వేదం మనం ఎందుకు దాంట్లో ప్రవేశం రాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో వారు ఆ రోజుల్లో ఆయుర్వేదము యొక్క పరీక్షలు ఆయుర్వేదం పరీక్షలు యూనివర్సిటీలో ఎక్కడా లేవు. ఒక ఆయుర్వేద మహాసమ్మేళనం అని ఒక సంస్థ ఉండేది, అది చాలా స్టాండర్డ్ ఆ రోజుల్లో. దాంట్లో ఆయుర్వేద ఆచార్య అని సంస్థలో రాస్తే ఆయుర్వేద ఆచార్య, ప్రాంతీయ భాషల్లో రాస్తే వైద్యాచార్య అనేటువంటి పట్టా ఇచ్చేవారు. వారు తాను స్వయంగా ఆయుర్వేదాన్ని అభ్యసించి, గురువు లేరు ఎవరు లేరు, ఇచ్చి ఆయుర్వేద ఆచార్య పరీక్షను కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది. అది చాలా ఇప్పుడు వేరే సంస్థను చదువుకున్న వారు ఇది సాహిత్యం చదవచ్చు, లేకుంటే ఇంకా వేరే అవి చదువు, కానీ ఆయుర్వేదాన్ని అంటే అది సాక్షాత్తుగా మన యొక్క అదే ప్రత్యక్షమైనటువంటి అనుభవం ఉంటే తప్ప దాంట్లో నువ్వు పూర్తిగా రాణించలేవు. అయినా కూడా వారు దానిలో రాణించి పరీక్ష పాస్ అవ్వడం జరిగింది. ఇంకా వాళ్ళు ఎంత అంటే వారు ఏకసంతాగ్రాహి, ఒకసారి ఏదైనా చదివితే దాన్ని మర్చిపోయేవారు కాదు. శివంపేటలోనే ఒక ఆయుర్వేద వైద్యులు ఉండేవారు, వెంకటాద్రి గారిని. ఒకసారి ఒక రోగి వస్తే ఆయన కూడా ఉంటే ఏంటో చెప్పమన్నారు. ఆయన ఏదో చెప్పాడు తప్ప దానికి ఎక్కడుంది ఏమిటి అంటే ఆయన చెప్పలేకపోయినా. అప్పుడు వీరు ఆ చదివిన కొద్దీ దీంతోనే వాతకళాకలి అనే ఒక అధ్యాయం ఉంటుంది, దాన్ని తీసి ఇది ఈ రోగము వాతరక్తం ఇది అని చెప్పి దానికి ప్రమాణం కూడా చూపెట్టారు అన్నమాట. అంటే వారు ఒకసారి చదివినా ఏదీ మర్చిపోయేవారు కాదు. అంతటి అసాధారణమైనటువంటి ప్రజ్ఞ వారిది. ఇంకా చెప్పదలుచుకుంటే మేము, ఎందుకంటే సమయం లేదు కాబట్టి, ఇంకా ఒక విషయం అంటే సంస్థ ప్రచారానికి కూడా చాలా సేవ చేశారు. అందరికీ తెలుసో లేదో కానీ వెలిజర్ల అని ఒక గ్రామం ఉంది మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో, ఇక్కడి దగ్గరే. అక్కడ మొట్టమొదటిలో రాధాకృష్ణరావు అని ఒక కరణం ఉండేవారు. ఆయన ద్వారా ఆయన ఇంట్లో ఒక సంస్థ పాఠశాలను నిర్వహింపజేసినారు. వీరు మొదట మైలాపూర్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు వారితో పాటు సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారిని అతన్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఆయన్ను అక్కడ ఉంచి ఆయనతో ఆ పాఠశాలను నడిపించడం జరిగింది. ఈ విధంగా సంస్థానికి కూడా ఎన్నో, మెదక్లో కూడా ఒకసారి అక్కడ అయిన తర్వాత మెదక్లో కూడా ఒక 2 ఉపాధ్యాయులను పెట్టి అక్కడ కూడా ఒక పాఠశాల కొంతకాలం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ విధంగా వారు ఎప్పుడూ ఏ కార్యాన్ని అది సంపూర్ణంగా నిష్ఠతో, శ్రద్ధతో, భక్తి శ్రద్ధలతో చేసేవారు. ఇకపోతే ఇంకా చెప్పదలుచుకుంటే చాలా ఉంటుంది, కానీ ఒకటి, వారు కొన్ని జీవితానికి టీ తాగేవారు కాదు, కానీ 25వ ఏటి నుంచో ఏమో వారు టీ తాగడం మొదలైనారు. ఎందుకంటే వారికి ఒకసారి దగ్గు వచ్చింది. మీకు అందరికీ తెలుసు, రంగాచార్య దవాఖానా నుండి దాని పక్క సమాంతర వీధిలో వెంకటరెడ్డి గారు అనే వారు కూడా ఉండేవారు. ఆయన దగ్గరికి పోతే ఆయన చాలా మందులు ఇస్తే దగ్గు తగ్గలేదు. అప్పుడు ఆయన అట్లా కాదు, మీరు రోజు టీ తాగండి అని చెప్పాడు ఆయన. అప్పటి నుంచి వారు టీ తాగడం, అంటే 24-25 ఏట అప్పటిదాకా వారు టీ తాగలేదు. ఈ విధంగా ఇంకా చెప్పదలుచుకుంటే చాలా ఉంటాయి, సమయం ఎక్కువ లేదు. ఇంకొకటి ఏమిటంటే ఒకటే విషయం ఇంకా ఏమిటంటే, వారు శివంపేటలో ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు మధ్యన సమావేశాలకు దానికి ఎక్కడెక్కడికి పోవాల్సి వచ్చేది. పోవాలి అంటే అక్కడ 4 అంటే స్కూల్కు పూర్తి కావడానికి 1 గంట ముందే బస్సు ఉండేది. అయితే అప్పుడు ఒక క్రిస్టియన్ హెడ్ మాస్టర్ ఆయన పర్మిషన్ ఇచ్చాడు ఒక్కమ్మని. ఒకసారి టీచర్లు అంతా కలిసి వారి అట్టిస్తున్నారు పర్మిషన్, ఒకసారి కాదు, ప్రతి నెలకు 2-3 సార్లు ఇట్లా పోతే ఇట్లా మాకు కూడా ఇవ్వండి, మేము కూడా అంటే ఏంటో మీరు మాట్లాడేది. ఆయనను మన వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతోమంది పిలుస్తున్నారు, మిమ్మల్ని కూడా పిలుస్తున్నాడా,
మీరు పోయి సంపాదించుకోవడానికి పోతున్నారు, మీ వ్యవసాయము వ్యాపారం చేసుకొని సంపాదించుకోవడానికి పోతున్నారు, అంతే తప్ప ఆయనలాగా మీకు ఏముంది యోగ్యత అని చెప్పి సమాధానం చెప్పి ఆయన ఎప్పుడు అనువాదాన్ని పర్మిషన్ ఇంకా చెప్పదలుచుకుని చాలా ఉంటాయి. అందుకని ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ ధన్యవాదాలు డాక్టర్ భాగవతం రామారావు గారికి. మీరు చెప్పిన విశేషాలన్నీ తెలంగాణ పత్రికలో ఎలా రాశారో ఇంకా ఈ విశేషాలన్నీ కలిపి మరొక వ్యాసాన్ని లిఖిత రూపం చేస్తే మనం ప్రత్యేక సంచిక ఈ సంవత్సరం వేయాలనుకున్నాం, అందులో ప్రచురిద్దామని కోరుకుంటూ ఇప్పుడు శ్రీ రామనాథ శాస్త్రి గారు వారు రెండు శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఉభయ జగద్గురువుల యొక్క శ్రీచరణాలకి సప్రశ్రీయ నమస్కారాలతో సభకు నమస్కారం. మన ప్రాంతం నుంచి ఉండేటువంటి పండితుల్లో దక్షిణామ్నాయ శృంగేరి పీఠానికి ఆ రోజుల్లో రెండు కళ్ళుగా ఉండేటువంటి పండితుల్లో మా తండ్రి గారు శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు ఇద్దరు ఉండేవారు. గర్వంగా చెప్పుకోదగిన విషయం ఏంటంటే శృంగేరిలో జరిగేటువంటి ఆ రోజుల్లో అభినవ విద్యాతీర్థస్వామి వారి చేత ప్రేమతో పిలవబడి వాక్యార్థం చేస్తూ వాక్యార్థంలో లీడింగ్ ఇవ్వగలిగినటువంటి ఇద్దరే పండితులు ఉండేవారు. వేద పురాణ ఇతిహాసాల్లో మా తండ్రి గారు, శాస్త్ర విషయ సంబంధంగా శాస్త్రంలో విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు ఉండేవారు. విశేషంగా వీరికి అక్కడ ఆదరం ఉండేది. ప్రసిద్ధంగా వీళ్ళకు ఉండే వ్యక్తిగతమైన ఇది ఉండేది ఏమిటంటే భారతదేశంలో కేవలం శాస్త్రాన్ని మాత్రమే అధ్యయనం చేస్తూ మేమే గొప్ప పండితులు అనుకుంటూ పీఠంలో ఒక రకమైనటువంటి హోదా సంపాదించిన వాళ్ళ మధ్యలో అభినవ విద్యార్థి స్వామివారు వీరిద్దరిని ప్రత్యేకంగా ఆదరించేవారు. పండితులు వీళ్ళని కొంచెం విముఖంగా చూస్తూ ఉంటే వారిని ప్రత్యేకంగా అభినవ విద్యాతీర్థ స్వామివారు దగ్గరగా కూర్చోబెట్టుకొని వీరి చేత లీడింగ్ ఇప్పించేవారు, వీరి చేత సిద్ధాంతం చేయించేవారు. అది అభినవ విద్యాతీర్థ స్వామివారి యొక్క అమృత హృదయం అందుకున్నటువంటి ఇద్దరు భాగ్యవంతులు సకాలంలో ఒకే కాలంలో ఉండడం. నల్లకుంట శంకరమఠ ప్రారంభోత్సవ సమయంలో మా తండ్రి గారు శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు ఇద్దరూ కూడా ఆ రోజు అభినవ విద్యాతీర్థ స్వామివారు ఆ శంకరమఠ ప్రారంభోత్సవ సందర్భంలో హాజరైనటువంటి ప్రముఖుల్లో మన ప్రాంతం నుంచి ఉండే విద్వన్మూర్తులు. అప్పుడు అభినవ విద్యాతీర్థ స్వామివారికి ఒక అలవాటు ఉండేది. ఎప్పుడు స్వామివారు మన రాష్ట్రాల్లో తెలుగు ప్రాంతాల్లో పయనించినా మా తండ్రి గారి చేత శంకర విజయం చెప్పించేవారు. అట్లా శంకర విజయం చెప్పిస్తూ మధ్యలో శాస్త్ర విషయంగా వచ్చినప్పుడు విశ్వనాథ శాస్త్రి గారిని పిలిచేవారు. ఆ రోజుల్లో చాలా కష్టపడి కఠినంగా ఎర్ర బస్సులు ఎక్కి చాలా ప్రయాణం చేసి వీళ్ళ ఆచారానికి భంగం లేకుండా శృంగేరి వెళ్ళడం అంటే అది భగీరథుడు గంగం తెచ్చినంత కష్టంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో, ప్రయాణ సౌకర్యాలు లేని రోజుల్లో. కానీ వీరు నిబద్ధంగా, మా తండ్రి గారు అయితే గణపతి వాక్యార్థ సభలకి అటు ఇటు ప్రవచనాలు ఒప్పుకునేవారు కాదు. బాగా సంపాదించగలిగేటువంటి గణపతి నవరాత్రులను కూడా పక్కకి పెట్టి వెళ్ళేవారు. వారితో పాటు వీరు కూడా ప్రయాణం చేసేవారు. వీరిద్దరూ కూడా వారి ఆచార భంగం లేకుండా ఎక్కడ భోజనం సదాచారంగా దొరుకుతుందనేటువంటి కొన్ని కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసుకొని శృంగేరికి వెళ్ళి అక్కడ స్వామివారి ఆదరం పొందినటువంటి వారు. అయితే ఇద్దరిలో ఒక చిన్న తేడా ఉంది. ఒక్క దక్షిణామ్నాయ శృంగేరి జగద్వీరపీఠం మాత్రమే తురీయమైనది, దీన్ని మాత్రమే చివరిదాకా కొనసాగించాలని ఏకైక దీక్షతో ఉన్నవారు మా తండ్రి గారు. ఇంకా ఏ ఉపాసన కానీ, ఏ సిద్ధాంతం కానీ, ఏ మాధ్యమం కానీ దేన్ని ఆశ్రయించకుండా ఎవరు పిలిచినా మా గురువుగారు ఆజ్ఞ తీసుకోవాలి, మా గురువుగారు చెబితే తప్పించి ఎక్కడ అడుగు పెట్టను అనేటువంటి ఒక బలీయమైనటువంటి నిర్ణయంతో ఉండేవారు మా తండ్రి గారు. ఇట్లా ఎంతమంది పిలిచి ఎన్ని సౌకర్యాలు ఇస్తామన్నా కూడా వెళ్లకుండా. కారణం ఏంటంటే చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారు వీరు జన్మించినప్పుడు వారి తాతగారు తీసుకువెళ్ళి మీ పేరే పెట్టాను అని చెప్పడం మనసులో బలీయంగా పడి ఆ చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారి యొక్క చరణసేవ అనుగ్రహం వల్ల ఆ పేరు అనేటువంటి గర్వంతో ఉంటూ ఈ పీఠానికి నా జీవితం అంకితం అనుకొని నలుగురు జగద్గురువులకి సేవ చేసినటువంటి ధన్యత మా తండ్రి గారిది. పరంపరలో ఒక తమాషా ఏంటంటే వారు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ప్రాంతాల పద్ధతిలో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ప్రయాణం చేయాలన్నా, ముఖ్యంగా తెలంగాణలో మనకుండే జాడ్యం ఉండేది. ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే బావిలో కప్పలాగా ఒడ్డిపోవడమే, బయటికి రావడం అనే సాహసం ఉండేది కాదు. ఆ సాహసం చేసిన వాళ్ళు 10 మందికి పరిచయం అయ్యేవారు.
శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి విషయంలో గొప్పతనం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో కేవలం పురాణోక్తంగానే పౌరోహిత్యం జరిగేది. ఇక్కడ ఎక్కువ గ్రామాల్లో కేవల పురాణోక్తం, అమర కోసం చదివి కూడా, లక్ష్మీ అష్టోత్తరం ఆరంభం కోసం చదివి కూడా పౌరోహిత్యం చేసిన వాళ్ళని నేను చూశాను. అటువంటి సందర్భంలో గుళ్ళల్లో అర్చన చేస్తూ ఆనువంశికంగా గుళ్ళు నమ్ముకున్న వాళ్ళని, గ్రామ పౌరోహిత్యం చేసేవాళ్ళని ప్రత్యేకంగా పిలిచి హెచ్చరించి మందలించి సదాచారం వైపు వెళ్ళి వైదిక మంత్రాలతోనే పౌరోహిత్యం చేయాలని పురోహితులను తయారు చేసినటువంటి అఖండమైన కీర్తి వీరిది. ఎందుకంటే పురాణోక్తం అందరికీ పనికిరాదు, కొందరికే పురాణోక్తము, వేదోక్తంగా పౌరోహిత్యం చెయ్యాలని వారి దాని మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం అనేది ఉంది. అంటే ఒక దృష్టిలో బాగా ఒక కోణంలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దాని మీదే జీవితం ఎక్కువగా వెచ్చించడం జరుగుతుంది. కనుక ఖ్యాతి రావడం అనేది మనం అనుకునే మాటలు. నన్నయ్యకి ఏం ఖ్యాతి వచ్చింది, తిక్కన అసలు పోతనే ప్రపంచమంతా నెత్తిన పెట్టిన పోతనని ఆ పక్క ఊరు వాళ్ళే తెలుసుకోవాలా. కనుక గుర్తింపులు కాదు, భగవంతుడు ఏ నిర్ణయంతో మనని సృష్టిస్తారో ఈ శరీరం వచ్చినందుకు ఆ సేవ చేయడమే వాళ్ళ పరమావధిగా అంతర్ముఖత్వం. అందుట్లో ఒక విచిత్రం ఏంటంటే అమ్మవారి యొక్క పాదుకాంత దీక్ష ఉన్నవారికి పరిమితులు ఉంటాయి కొన్ని. ఆ పరిమితులు ఉండటం వల్ల కూడా కొంత ఎక్కువ పర్యటన చేయకపోవడం. ఇంకొక కారణం కూడా ఉంది, వారు లోకంలో ఎక్కువ ప్రఖ్యాతి కాకపోవడానికి 60 సంవత్సరాలు జీవితంలో కూడా మన జీవితం గడవడానికి మాధ్యమాలు ఎక్కువగా లేని రోజుల్లో వారు వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటి కొన్ని కారణాలే కానీ చరిత్రలో శాశ్వతంగా మన ప్రాంతం నుంచి చెప్పుకునేటువంటి మహనీయుల్లో వారు విశిష్టులు. వారి శతజయంతి స్మరించడం, వారి గురించి ఇంకా ముందు ముందు తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయడం అనేది మీ అందరికీ సూచన. స్వస్తి. ధన్యవాదాలు. చాలా అద్భుతంగా ఇద్దరు శాస్త్రులు సమకాలికుల విషయాలను చాలా చక్కగా చెప్పారు. ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు శ్రీ గంగవరపు ఆంజనేయ శర్మ గారు 2 నిమిషాల్లో దయచేసి వర్ష ప్రభావం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీమచ్చివాయుత మహేశ్వర చిద్విలాస ధీమన్మహర్షివరమౌని హృదబ్జవాస సర్వప్రపంచ జన దుఃఖ కలాపనాశ సంకష్టహారక గణేశ నమో నమస్తే. సిద్ధిబుద్ధిప్రదం దేవం జ్ఞానముక్తిప్రదాయకం కామారెడ్డిగణాధీశం వందే సంకష్టహారకం. పరమ పవిత్రమైన అనేక సంవత్సరాల నుండి ఇదే వేదిక మీద తత్వం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా శ్రీయుతులు బంగారయ్య శర్మ గారి ద్వారా జరపబడుతున్న ఈ ఆదిశంకర జయంతి ఉత్సవ వేడుకలలో మాకు ఉభయ జగద్గురువుల యొక్క పరిపూర్ణమైన ఆశీరనుగ్రహములతో దేశంలోనే ఉద్దండ పండితులైన 2 మహామహోపాధ్యాయుల వద్ద మొత్తము మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి శ్రీశైలము, కాళేశ్వరము, ధర్మపురి, వేములవాడ ఇత్యాది క్షేత్రాలలో అప్పుడు కొన్ని సందర్భాలలో దివ్యమైన ప్రతిష్టా కార్యక్రమాలు చేయవలసి వస్తే మమ్ములను కూడా పిల్లలను అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళి ఆ కాలంలోనే ఆ ప్రతిష్టా తంత్రాదులలో మమ్ములను నిష్ణాతులను చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఆయుర్వేదము, తర్వాత వేదశాస్త్రములు ఇవే కాకుండా మరి కరపాత్ర స్వామివారి దగ్గర, ధర్మ సమ్రాట్టుల దగ్గర శ్రీ విద్యోపాసనను తెలంగాణకు తీసుకొని వచ్చినటువంటి మహనీయులు వారు, గొప్పవారు. అటువంటి వారు శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గురువర్యులు. అటువంటి వారి సన్నిధానంలో ఇప్పుడే మేము విన్నాము భాగవతం రామారావు గారి ద్వారా చిత్రకళలో కూడా వారికి అంత చాలా చక్కటి నైపుణ్యం ఉంది అని
మేము అది కూడా తెలుసుకొని చాలా సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. అటువంటి గురువర్యుల దివ్యమైన జయంతి ఉత్సవ వేడుకలలో ఈ ఆదిశంకర జయంతి మహోత్సవాలు జరుపుతున్న ఈ వేదిక నుండి కూడా దీని అనుసంధానం చేసిన మా దర్శనం వారికి మరొకసారి మేమంతా కూడా మా శిష్యవర్గం పక్షాన ధన్యవాదాలను తెలుపుతూ, ఇంకా సమయం ఎక్కువ లేదు, వర్షము ప్రారంభమైంది, ఆ భగవంతుడు కరుణించాలని ప్రార్థన చేస్తూ సముద్రం గచ్చ స్వాహ అంతరిక్షం గచ్చ స్వాహా దేవగుంస అని ఆ మంత్రాన్ని ప్రార్థన చేసి కాసేపు ఈ కార్యక్రమం అయ్యేంత వరకు వరుణదేవుడు కరుణించాలని ప్రార్థన చేస్తూ నా వాణికి విరామాన్ని చెప్తూ ఉభయ జగద్గురువులకు మరొకసారి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నాం. శ్రీ గంగవరం రామశర్మ గారు 2 నిమిషాలు. సభలో ఆసీనులైనటువంటి గురువులకు, పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు శ్రీ విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శంకర జయంతి సందర్భంలో వారిని స్మరించుకోవడం చాలా సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. మరి ఎక్కడో కుగ్రామంలో జన్మించినటువంటి శ్రీ శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు మా గురువు గారు. వారి వద్దనే వారు స్థాపించిన పాఠశాలలోనే మేమంతా కూడా విద్యాభ్యాసం చేసినాము. మరి చిన్నతనం నుంచి కూడా వారు మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమగా, అంటే తన పుత్రుల కంటే ఎక్కువగా మమ్మలను వారు ఆదరించేవారు. అటువంటి వారి సాన్నిధ్యంలో మేము విద్యాభ్యాసం చేసినాము. వారు అంత చిన్న కుగ్రామంలో ఉన్నప్పటికి కూడా ఎక్కడెక్కడో, అంటే కాశీకి, తర్వాత ఢిల్లీకి, కలకత్తాకు, మద్రాసుకు, ఇట్లా ఎన్నో రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి ఎంతో గొప్పనైనటువంటి కీర్తిని పొందినారు. అలాగే వారితో పాటు మమ్మల్ని కూడా అనేక ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్ళి మరి మాకు కూడా అనేక విషయాల గురించి తెలియజేసినారు. వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ ఏదైతే సంపద ఉందో దాంతోనే మేమంతా కూడా ఇప్పుడు ఎంతో ఘనంగా జీవించేటువంటి అవకాశం మాకు లభించింది. అటువంటి మా గురువర్యులకు శాస్త్రి గారికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో వారి యొక్క సంస్మరణను చేస్తున్నటువంటి శ్రీ బంగారయ్య శాస్త్రి గారికి మరియు దర్శనం వెంకన్న గారికి అందరికీ కూడా అనేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. అంజనా భావించవద్దు, వర్షం వల్ల మిమ్మల్ని సమయ నిర్దేశం చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు విఖ్యాత వేదశాస్త్ర పండితులు, బగళాముఖి శక్తిపీఠం వ్యవస్థాపకులు, అమ్మవారి ఉపాసకులు, శృంగేరిలో శాస్త్రాధ్యయనం అద్వైత వేదాంతాన్ని అధ్యయనం చేసిన సాక్షాత్తు భారతీర్థ స్వామి వారి వద్ద అధ్యయనం చేసిన బ్రహ్మశ్రీ శాస్త్రుల వెంకటేశ్వర శర్మ గారు స్వయాన శాస్త్రుల విశ్వనాథ శాస్త్రి గారి యొక్క పాండిత్య వారసత్వాన్ని పుణికిపుచ్చుకున్నటువంటి విద్వన్మూర్తి శ్రీ శాస్త్రుల వెంకటేశ్వర శర్మ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. మీ మాటలతో వర్షం కూడా అయిపోతుంది. అంటే ఈరోజు మొట్టమొదట ఉభయ జగద్గురుల చరణారవిందములకు నమస్కరిస్తూ ఈ తత్వం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ యొక్క తత్వం ఏదైతే ఉందో అది బంగారేశ్వరమ్మ గారి ద్వారా ఇవాళ సత్యమని నిరూపించబడ్డందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. తత్వం చారిటబుల్ ట్రస్టు తత్వం ఏం తత్వం అంటే అసలు తత్వం అంటేనే తత్వం, అద్వైత సిద్ధాంతం. ఆ తత్వం అంటే ఇటువంటి యజ్ఞేశానంద లాంటి వాళ్ళు, నాన్నగారి లాంటి వాళ్ళు, మరియు మల్లాది శాస్త్రి గారి లాంటి వాళ్లను సత్కరించకడం కన్నా అద్వైతం ఇంకోటి లేదు. అదే అద్వైతం. అద్వైతం అంటేనే పరబ్రహ్మతత్వము అక్కడ ఉంది. ఇక ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని విషయాలు మాత్రమే చెప్పడం. ఈరోజు అంటే మా దర్శనం వెంకన్న గారు హేమాభాంగ రుచిం శశాంకమకుటాం
సచ్చంబకస్రగ్యుతాం హస్తైర్ముద్గర పాశవజ్రరసనా సంబిభ్రతీం భూషణై వ్యాప్తాంగీం బగళాముఖీం త్రిజగతాం సంస్తంభినీం చింతయే. ఆ స్తంభన దేవత చింతన చేసుకున్నాం. ఇవాళ అమ్మవారి యొక్క జయంతి మహోత్సవం, అమ్మవారి యొక్క పరిపూర్ణమైన ఆశీస్సులు మీ అందరికీ కూడా ఉండాలి. మరొక్క విశేషం బంగారయ్య శర్మ గారికి నిన్నే చెప్పాను. నేను అమెరికా వెళ్తే అక్కడ ఈ శంకర మఠానికి సంబంధించిన అనుబంధ సంస్థ ఒకటి ఉంది. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, సందర్భాన్ని మాట్లాడుతూ గురువుగారి గురించి భారతీతీర్థ మహాస్వామి వారు విధుమ స్వామి వారితో మాట్లాడుతూ, నా దశమహావిద్యల్లో ఒక పీఠమైన నా బగళాముఖి పీఠాన్ని కూడా గురువుగారి చరణార విందములకు నేను అంకితం చేశాను. వారు అంగీకారం కూడా తెలిపారు. వారు ఆశ్చర్యపోయారు. అదేమిటి, శృంగేరి స్వామివారు దశమహావిద్యల్ని కూడా అంగీకరిస్తారా అని, అంటే తెలియక. కానీ దశమహావిద్యలంటే సావిద్య యా విముక్తయే అని ఉపనిషద్వాక్యం. దశమహావిద్యలంటే మనిషికి మోక్షాన్ని ప్రసాదించేటువంటి విద్యలు. అందులోనే ఈ కాళీతారా, చిన్నమస్త, శ్రీవిద్య, భువనేశ్వరి, భైరవి, బగలా, ధూమ్ర, మాతంగి, కమల, మత అని ఈ దశమహావిద్యలు. అందులో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటి విద్య ఈ స్తంభన దేవత అయినటువంటి బగళా విద్య. దాన్ని అనుష్ఠానం చేయడం వల్లనే మా దర్శన వెంకన్న గారు ఖచ్చితంగా చెప్పారు. చాలా పిడుగుపడుతుంటే అమ్మ ఒక్క నిమిషం ఆపు దాటుతున్నానంటే దాటిన సందర్భాలు కోకొల్లలు నా కళ్ళతో చూశాను. అది ఆ అమ్మ అనుగ్రహం. ఇవాళ అమ్మ జయంతి కాబట్టి మీకు కూడా చెడు స్తంభన జరగాలి, మీ వ్యతిరేక్తమైనటువంటి దృష్టులు స్తంభించబడాలి, మీ వ్యతిరేకమైన శక్తులు స్తంభించబడాలి. దయచేసి పిచ్చి సోషల్ మీడియా పట్టుకొని బగళాముఖి అమ్మవారిని శత్రు సంహారిణి అనో లేదా కోర్టులలో మీ వెనుకొచ్చి నిలబడి మీ కోర్టు విజయాన్ని సాధిస్తుందనో అనుకోకండి. ధార్మిక జీవనం గడిపే వాడికి ఎదురొచ్చే శక్తుల్ని స్తంభింపజేసే స్తంభన విద్యనే బ్రహ్మాస్త్ర విద్య సంజాత త్రైలోక్య స్తంభినీ పరా అని. అటువంటి పరాస్తంభన విద్య యొక్క మూలము నాది. దానికి మూలం ఏమిటి అంటే మా నాన్నగారు నాకు ఇచ్చినటువంటి పూర్ణ దీక్ష ఏదైతే ఉందో శ్రీ విద్య పాదుకాంత దీక్ష, అది వారి చరణారవిందముకు నమస్కరిస్తూ ఇక నాన్నగారి గురించి అందరూ విషయాలు చెప్పారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన ప్రపంచ దృష్టిలో ప్రసిద్ధం కాలేదు. కొన్ని కారణాల వల్ల. దానికి ఏమిటి ప్రధానమైన కారణం ఏమిటి అంటే, ఆయన ఏనాడు లోకానికి అనుకూలంగా నడవలేదు, లోకం నచ్చిన విధంగా ఆయన నడవలేదు, ధర్మం నచ్చిన విధంగా నడిచాడు అంతే. కాబట్టి రెండు రకాలు మనుషుల్లో, లోకంలో మనుషులు ప్రసిద్ధం కావాలంటే రెండు రకాలు. ఒకటి సొంతంగానైనా ప్రచారం చేసుకోగలగాలి, మేము ఇది మేము అదే అని చెప్పుకోగలగాలి, అలా ప్రసిద్ధమవుతారు. రెండవది ఏమిటి, శిష్యులైనా బంగారే గారి లాంటి శిష్యులైనా ఉండి గురువుల్ని ప్రసిద్ధం చేస్తే ప్రసిద్ధమవుతారు. అయితే మా నాన్నగారు ఏం చేశారు, శిష్యులందరినీ తయారు చేశారు. ఏం తయారు చేశారు, అరే మీరు నా జీవన విధానానికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తే నా శిష్యులుగా మీరు పనికిరారు. అంటే ప్రచారం చేయొద్దని కాదు, కానీ ధర్మ వ్యవహారం వదిలిపెట్టి లోక వ్యవహారాన్ని కనుక ఆశ్రయిస్తే అది పరమార్థం కాదు. దీంట్లో ఒక అద్భుతమైన విషయం చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఓసారి మా పక్క గ్రామంలో ఏం జరిగిందంటే, ఒక దత్తత స్వీకార విషయంలో వాళ్ళకు సందేహం వచ్చింది. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. దత్తత స్వీకార విషయంలో సందేహం వచ్చి ఏం చేశారు, మన ప్రాంతం అంతా కూడా ఏ ధర్మ సందేహం తీర్చాలన్నా శృంగేరి జగద్గురువులు తప్ప ఇంకెవడికి అధికారం ఇక్కడ లేదుగాక లేదు. ఈ మొత్తం దక్షిణ భారతదేశాన్ని రక్షించాలంటే ధార్మికంగా ఉభయ జగద్గురులు శృంగేరి పీఠం తప్ప మరొకటి. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారు, ముందు నాన్నగారిని అడిగారు. నాన్నగారు ఏం చేశారంటే ఆ దత్తత స్వీకార విషయంలో ఒక నిర్ణయం చెప్పారు, విషయ ప్రస్తావనొద్దు. అయితే వాళ్ళకి అది నచ్చగా వాళ్ళంతా కలిసి పండితులంతా శృంగేరికి వెళ్ళారు. శృంగేరికి వెళ్ళి శృంగేరిలో వీళ్ళు దాన్ని ఆయనకి ఎలా గురువుగారికి ఎలా వివరించాలో అలా అభినవ విద్యాతీర్థ మహాస్వామి వారికి మొత్తం వివరించారు. వివరించి వారికి అనుకూలమైనటువంటి శ్రీముఖాన్ని మొత్తానికి పట్టుకొచ్చేసారు, ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అదే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, శృంగేరి జగద్గురువులు ఇచ్చారు కాబట్టి
దీన్ని మనం తల వంచి ఆమోదించి తీరాలి అని ఆమోదించి తీర్తాం ఎవరమైనా సరే. కానీ మా నాన్నగారి దృష్టి ఎలా ఉండేదంటే, మా జగద్గురువులు, మా శృంగేరి జగద్గురువుల పీఠం నుంచి అధార్మికమైన నిర్ణయం బయటికి రావడానికి వీలు లేదు కనుక వీలు లేదు. ఆ పీఠం యొక్క గౌరవం ఎప్పుడు హిమాలయ పర్వతం మీదనే ఉండాలి తప్ప అది కిందికి దిగడానికే వీలు లేదు అని ఆ రోజుల్లో ఈయన మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ, ఇప్పుడు శాస్త్రి గారు చెప్పారు, పోయే రోజులు లేవు, కష్టపడి అక్కడికి పరిగెత్తారు. గురుగారు శాస్త్రంలో అడిగిన సందేహం ఇది, నేను ఇచ్చిన తీర్మానం ఇది. మళ్ళీ వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వచ్చి ఇలా చెప్పారు. అయ్యయ్యో ఎంత పని అయిపోయింది, విశ్వనాథ శాస్త్రి కూర్చో అని మళ్ళీ శ్రీముఖాన్ని తిరిగి రాసి మళ్ళీ శ్రీముఖాన్ని జగద్గురువులు నాన్నగారికి ఇచ్చి పంపించారు. అందుకని మా నాన్నగారు ఇప్పుడు కాదు కదా, ద్విశత జయంతి ఉత్సవంలో కూడా ప్రసిద్ధులు కారుగాక కారు. ఎక్కడ ప్రసిద్ధమవుతారంటే ధర్మంలో గురువు యొక్క పీఠంలో అవుతారు. భారతీతీర్థ మహాస్వామి వారి దగ్గర అంటే ఏమిటంటే, బెంగళూరులో శంకరమఠంలో అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు ఉదయం వేదాంత శాస్త్రం అంటే మధ్యాహ్నం వేదాంతం ఉపనిషత్తులు చెప్పకపోయాడు, మడితో చదువుకోవాలి. మధ్యాహ్నం మీమాంస అయ్యేది. ఉదయం గురువుగారు చాలా బిజీగా ఉండేవారు. మధ్యాహ్నం మాత్రం మీమాంసా పాఠం మాకు రాంభట్రగా పాఠం చెప్తూ ఉంటే గురువుగారు వచ్చి మా పక్కన కూర్చొని ఆ పాఠం వింటూ ఉండేవారు. తెల్లవారి మళ్ళీ మాకు తీర్థ వినియోగం జరుగుతుంటే, అరే వెంకటేశ్వరాన్ని మనం ఏం పాఠం చదివినాము అని చర్చించి మళ్ళీ ఆ తీర్థం అప్పటిదాకా 1000 మంది వెనుకున్నా సరే. ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే, శృంగేరి పీఠము ధర్మ వ్యతిరేకము ఏనాడు కాదు కాదు కాదు. అటువంటి శృంగేరి పీఠము నాన్నగారిని ఎలా గౌరవించేది అంటే, ఒక్క మాటలో చెప్తాను నేను. వారు బ్రహ్మీభూతులైన తర్వాత నేను అక్కడ శిష్యుడే కాబట్టి వెళ్తూ ఉండేవాడిని. కాకపోతే ఉద్యోగరీత్యా నేను 91 గ్రూప్ 1 క్యాడర్లో సెలెక్ట్ అయ్యి డిఓగా ఆర్జేడీగా అలా అటు వెళ్తూ ఉండి 2 పడవల ప్రయాణం ప్రమాదం కాబట్టి ఇటు న్యాయం చేయాలి అటు న్యాయం చెప్పి అక్కడే న్యాయం చేస్తూ ఉన్నాను. అందుకే ఆ ఉద్యోగంలో కూడా నేను ఎలా చేశానో మా దర్శన వెంకన్న గారికి తెలుసు. అక్కడ కూడా ధర్మ జీవితం గడుపుతూనే ఉద్యోగాలు చేశారు. వెళ్తున్నప్పుడు ఓ రోజు స్వామివారు ఏమన్నారంటే, నాన్నగారి గురించి మాట్లాడుతూ ఏం చెప్పారంటే, వెనకాల మా అమ్మగారు ఉన్నారు, మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ శివాని వాళ్ళ శిష్యుడిని దగ్గరికి పిలుచుకొని, శివ వీడు వెంకటేశ్వరుడు మన దగ్గరనే అధ్యయనం చేశాడు అని చెప్పి రామచంద్ర కోటేశ్వర శాస్త్రి గారి దగ్గర కూడా అధ్యయనం చేశారు. చివరిలో మా గురువుగారు శివంపేటకు వచ్చినప్పుడు, అరే వెంకటేశ్వర నీకు కొన్ని వేదాంత శాస్త్రంలో చివరి భాగాలు మిగిలాయి, అది కూడా ఇక్కడ నేను శంకరమఠంలో వాక్యార్థ సభలు జరిగితే నేను ఆనందమయాధికరణమే నేను వాక్యార్థం చేసిన ఇక్కడ శంకర సభలు, శంకర జయంతి మన వినాయక వాక్యార్థ మహాసభల్లో గురుగారి దగ్గరికి పిలుచుకొని, అరే ఈ ప్రయాణంలో మొట్టమొదటి ఊరు మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్పింది శివంపేటకు వస్తున్నాను రా అంటే, ఏదో మా పెంకుటింట్లో మాకంటే ఆ కాలం ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాయి మావి, కానీ అందులోనే వారి నివాసం అంతే. వచ్చినప్పుడు నీ అధ్యయనం పూర్తి కాలేదు, నువ్వు మళ్ళీ రమ్మంటే మళ్ళీ ఇక్కడ శంకరమఠంలో అధ్యయనం చేశాను. ఎందుకు ఈ సందర్భం చెప్తున్నా అంటే, ప్రస్తుతం మన శ్రీచరణులు విధుశేఖర భారతి స్వామివారి పూర్వాశ్రమ తండ్రి గారు మరియు మిగతా వారి అన్నదమ్ములు కూడా మేమంతా కలిసి అందుకే వారిని చూసి మా సతీర్థులు వారు మా సతీర్థులే. మేమంతా కలిసి బ్రహ్మసూత్ర భాష్యం చివరి అధ్యాయంలో 3 పాదాలు, మళ్ళీ మిగతా గ్రంథాలు మేము వీరు కుప్ప శివసుబ్రహ్మణ్యం గారు మేమంతా కలిసి ఇక్కడ మళ్ళీ అధ్యయనం చేసాం. చాలా బంధం. కాకపోతే నేను చెప్పాను 2 పడవల ప్రయాణం నేరమని నా అభిప్రాయం. అందువల్ల అప్పుడు అయితే స్వామివారు ఏమన్నారు ఆ రోజున శృంగేరిలో అంటే, విశ్వనాథ శాస్త్రి గారికి మా వాక్యార్థ సభల్లో కానీ మా శృంగేరిలో కానీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విలువ ఉంది అని చెప్పారు. ఏమిటి? శాస్త్రాధ్యయనం చేసిన శాస్త్ర పండితులు సంస్కృతం మాట్లాడతారు, కానీ శాస్త్రంలో ఉన్న పదాల వరకే ఆ సంస్కృత భాష ఉంటుంది, వాక్యార్థం ఉంటుంది. కానీ జగద్గురుల దృష్టిలో నాన్నగారి సంస్కృత భాష గంగా ప్రవాహము అని వారు చెప్పేవారు. స్వామివారు, వెంకటేశ్వర మీ నాన్నగారికి 2 పేర్లు పీఠంలో, స్వచ్ఛమైన సంస్కృతం, స్వచ్ఛమైన తెల్లని వస్త్రములు, అవే గుర్తు. చాలామంది విశ్వనాథ శాస్త్రులు ఉన్నారు అక్కడ, కానీ ఈ విశ్వనాథ శాస్త్రి పేరేంటంటే స్వచ్ఛమైన భాష.
సంస్కృతం ఆయన మొదలు పెడితే తెలుగు కన్నా సునాయాసంగా సంస్కృతాన్ని అనర్గళమైన సమాసబద్ధమైన భాషతో మాట్లాడేవారు. ఆ భాషనే ఈ భారతదేశంలో అందరూ జగద్గురులకు ఆయన ప్రియమైనటువంటి శిష్యుడిగా చేరడానికి ప్రధాన కారణం అయింది. ఇక ఇవి కాకుండా 2-3 నిమిషాలు ముగిచ్చేస్తారు. అంటే వారి ఎందుకంటే ఎందుకు కారణం 2-3 నిమిషాలు. ఆయన తర్వాత కూడా అయిపోయింది. ఆమె వచ్చింది ఇక్కడికి, మగడ స్వయంగా వచ్చి కూర్చుంది. హ్రీం స్తంభయ జిహ్వాంకీలయ అని అనేసుకుందాం. కాబట్టి ఇంకా మీకు నాకు కూడా సమస్య లేదు. ఇది మా నాన్నగారిది, మా గురువుగారి, ఉభయ గురువులు నాకు పెద్ద గురువు వారినప్పుడే పాఠశాల చేరా. అభినవ విద్యాతీర్థుల సమయంలోనే బెంగళూరులో వారి దర్శనం చేసుకొని, శృంగేరిలోనేమో భారతీయ స్వామి వారు ఉన్నారు, ఇక్కడికి వెళ్ళాం మేము, మా నాన్నగారంతా. పెద్ద గురువుగారు ఎక్కడున్నారో వెళ్ళండి, అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ నమస్కారం చేసి పాఠశాలలో చేరాం. శృంగేరికి ఎందుకు బంధం అంటే ఇదే బంధం. ఆ శృంగేరికి మా నాన్నగారు తనకు అందుకే ఆ రోజున ఆయన శ్రీముఖాన్ని తిరిగి రాసిచ్చారండి ధర్మం కోసం. అందుకోసం ఆ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాక మళ్ళీ దాన్నే అందరూ అనుసరించారు. అలా ఉండేవారు. అయితే ఇంతకుముందు చెప్పారు కొన్ని విషయాలు. ఆయన రాసిన పుస్తకాలన్నీ కూడా సాధారణంగా స్తోత్రములో శతకాలో కాదు. సమస్య వస్తే ఒక గ్రంథం రావాలి, సమస్య రాగానే ఒక గ్రంథం రావాలి. వరంగల్లో గొప్ప విద్వాంసుడు ఏం చేశాడు? ఈ న్యాసాలు ఉన్నాయి కదా, అంగుష్టాభ్యాన్నమ తర్జనీభ్యాన్నమ ఉన్నాయి న్యాసాలు, హృదయాయ నమః శిరసే స్వాహ. ఈ న్యాసాలన్నీ కూడా మనకు కాదు, ఇవి మన న్యాసాలు కావు, దేవుడికే న్యాసాలు పొమ్మన్నాడు ఆయన. అదేంది దేవుడికి న్యాసాలు ఏంటి? నాన్నగారు సమస్య వస్తే తప్ప ఆయన పుస్తక రచన చేయకపోయేవాడు. అదేంది మరి ఎందుకట్లా అంటే, అవునయ్యా నువ్వు శివుణ్ణి అపవిత్రమైన వస్తువుల యందు ఆవాహన చేస్తావా? నాభి కింది భాగంలో కూడా మనం గుష్యే పృష్ఠే చేస్తాం కదా, ఇది ఎంతవరకు న్యాయం చెప్పి ఆ పండితుడు నాన్నగారి మీద అక్కడున్న వాళ్ళ మీద ప్రశ్న వేశాడు. ఓహో, న్యాసము గురించి ఇంత అర్థమైందా నీకు అని న్యాసమీమాంస అని పుస్తకాన్ని రచించి సభ పెట్టి వరంగల్లో ఆయనను పరాజయం పాల్చేసి శాస్త్రి గారు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నారు. దానికి కారణం ఏం చెప్పాయంటే, పూజ కూర్చున్నప్పుడు దేహో దేవాలయ ప్రోక్త జీవో దేవ సనాతన అయితే తప్ప అర్హత లేదు. కాబట్టి నీ శరీరం దేవతామయం కావాలి అంటే నీ శరీరంలో ఉన్న భాగాలు ప్రాకృతికమైనవి కాదు, అవి అలౌకికమైనటువంటి ప్రాంతాలుగా ఉంటాయని చెప్పి న్యాసమీమాంస అనే పుస్తకం రాశారు. ఇక ఈ శోభకృతనామ క్షయాది జ్యోతిష్శాస్త్రంలో పరిచయం లేకపోవచ్చు, కానీ ఆ విషయం కోసం జ్యోతిష్శాస్త్ర గ్రంథాలని ఆపోసన పట్టడం అనేటువంటి ఆయన ధర్మం. గొప్ప ఇవాళ కాశీలో ఉన్నటువంటి ద్రవిడ శాస్త్రి గారు కూడా నాన్నగారి యొక్క పాండిత్యాన్ని చూసి అక్కడి నుంచి ఆయన సంస్కృతంలో నాన్నగారికి ఇక్కడికి పంపించి మీరు చేస్తున్న కృషి గొప్పది, సూర్య సిద్ధాంతంని మించినటువంటి సిద్ధాంతం మరొకటి లేదు, దాన్నే అనుసరించాలి. విషయం వస్తే పుస్తకం రాయడం, దాని పేరేం పుస్తకం? మీమాంసనే. ఒకటి న్యాసమీమాంస అయిపోయింది, క్షయాధిమాస మీమాంస అయిపోయింది, మీమాంసనే. అంటే ఎందుకు మీమాంస అంటే తెలుసుగా మనకు, మీమాంసనే అంటే సశాస్త్రీయంగా చెప్తే తప్ప వినేవాడే వాళ్ళేడు. పూజిత విచార మా సతీర్థులు ఇక్కడ అందిస్తున్న వాక్యం అది విషయం. కాబట్టి అలా ఏ పుస్తకం రాయనియండి. ఇక తెలంగాణ ప్రాంతీయుడు అనే ఒక ముద్ర ఉంది చూసారా, అది చాలా అసంబద్ధమైనటువంటి, ఆయనను కావాలని మనం పరిమితం చేయడం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన శతాబ్ది గ్రంథం ఒక్కసారి కనుక చూడగలిగితే, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆధికారికమైనటువంటి ఒకానొక వ్యక్తికి, అంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సంస్థలు, రాజాస్థానాలు, పండిత సభలు, పండితులు, పీఠాలు, వాటి గురించి చరిత్ర రాయడం అనేది అప్పుడు ఒక కార్యక్రమం. అలా అన్ని రాష్ట్రాల్లో జరుగుతూ వస్తున్నప్పుడు ఆంధ్రదేశానికి సంబంధించిన చరిత్ర రాయాలని అప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఒక అధికారికి ఇచ్చారు. అధికారికి ఇవ్వగానే ఆ అధికారి చేయలేకపోతే మళ్ళీ నాన్నగారిని శాస్త్రి గారు పిలుచుకొని ఏం చేశారంటే,
శాస్త్రి గారు లాలబహదూర్ శాస్త్రి గారు ఏం చేయాలంటే విశ్వనాథ శాస్త్రి గారు ఈ ఆంధ్రప్రదేశీయ పురోహిత ఈ శతాబ్ది ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధమైన శతాబ్ది గ్రంథాన్ని మీరు రాయండి అంటే నాన్నగారు శ్రీకాకుళం మొదలు పెట్టుకొని నిర్మల వరకు మొత్తం అఖండ భారతాన్ని కూడా తిరిగి ప్రతి చోట ఉన్నటువంటి పండితుడిని కలుసుకొని, అందుకే తెలంగాణ ఆంధ్రాని మనం ఇవాళ అన్నాం, కానీ ఆయన ప్రతి చోటికి వెళ్ళారు, ప్రతి చోట పండితుల్ని కలిశారు, ప్రతి చోట కూడా ఆ విషయాల్ని తీసుకొని ఆ గ్రంథాన్ని రాశారు. ఆంధ్రప్రదేశీయ శతాబ్ది గ్రంథము అనేటువంటి పుస్తకంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన 100 ఏళ్ల పండితుల యొక్క చరిత్ర, పూర్తి చరిత్ర, అక్కడ ఉండేటువంటి పండితుల యొక్క ఆస్థానములు, పీఠముల యొక్క చరిత్ర, పూర్వాపరములు, ఇవన్నీ కూడా ఆ గ్రంథంలో అవి నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. అటువంటి గ్రంథాలే రాశారు. కాబట్టి లోకాన్ని అనుసరించడము ఒక పద్ధతి, లోకాన్ని లెక్క చేయకుండా ధర్మాన్ని మాత్రమే అనుసరించడం మరొక పద్ధతి. కాబట్టి ఆ రకంగా నాన్నగారి జీవితం జరిగింది. వారి శతాబ్ది ఉత్సవాలు రావడం నిజంగా బంగారే శర్మ గారి తత్వం చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా నాన్నగారి శత జయంతి జరగడం ద్వారా ఏమిటంటే అటు ఏ శిష్యుడిగా బంగారే శర్మ గారు ఉన్నారో ఆ శిష్యుని యొక్క శత జయంతి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇద్దరు ప్రధాన శిష్యుల జయంతి జరుగుతుంది. కాబట్టి వారు పరిపూర్ణంగా తృప్తి చెంది మీకు పరిపూర్ణమైన ఆశీస్సులు అనుగ్రహించుగాక. జగదంబాయి నమః. అమ్మ, తదుపరి కార్యక్రమం హాయిగా అక్కడ కూర్చుందాం అందరం. అక్కడ కుర్చీలన్నీ వేసున్నాయి, వానలో ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. సుష్టిగా హాయిగా మహాప్రసాదం తీసుకొని మనం ఇంటికి వెళ్దాం. అక్కడ కూర్చుంటే సన్మానాలన్నీ కూడా ఆ గోశాలకి గోడ యువతలు ఉండడం పెద్దలకు ఇష్టం లేదు. సత్కార సన్మానాలు గోశాల దగ్గర జరగాలి అనే నిర్ణయం పరమాత్ముడు చేసినట్టుంది. అక్కడ చేసుకుందాం మిగతా